Assalamualaikum. I am Humaira Firdaus Shifa. I'm the chair of IEEE AUST student branch, and it is my great pleasure to welcome you all in today's session. It's a very special session for us today because IEEE AUST student branch Women in Engineering Affinity Group, they have celebrated their fourth anniversary this month, and for the whole month we have organized a lot of different anniversary events to celebrate it. Every year what we do is we come together and we have our celebration events where we cut cakes and we celebrate it together in our way, but this year, due to COVID-19, it is not possible for us to meet. It wasn't possible for us to meet physically, but here on a virtual platform, we are all together. In fact, this year, it has been possible for us to connect with people, to connect with our faculty members, our special guests, speakers, and our alumni who are living abroad through this virtual platform. So, Assalamu alaikum and welcome all of you in today's event. So before we start, let me state today's schedule in front of you. So we have divided today's session into different parts. In the first part, it is our celebration session where our faculty members, our alumni, they will deliver their speeches and they will wish us on our birthday. And in the second part, we are going to have two sessions, which will be taken by two of our guest speakers. So without doing any further ado, I will first request Shala Arif ma'am to deliver her inauguration speech. Shala Arif ma'am. Assalamu alaikum, dear faculty members and everyone. Thank you so much for your cordial participation in this, and we hope we have a good time with our three speakers, our special guest Professor Baki sir, and with rest of our two amazing speakers. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now I would like to request our counselor, Professor Dr. A.K.M. Baki sir, to share a few words with us on our our celebration. Professor Dr. A.K.M. Baki sir, please. Thank you, Yes. all the IEEE student members for inviting me in today's session. Just I was thinking what I should tell in this type of event. So I was exploring some IEEE websites just to see what the women are doing, and yeah, I have found some gap that I will try to explain. As you can see, I have chosen the topic inspiring the female students to follow their interests in a career in communications and signal processing. So this is one statistics from last year. As you can see, about 46% female engineers are from our region. Okay, so this is one good point. In terms of number, out of 22,000, about 50% is from our region. And I have found that there are 19 WIAGs in Bangladesh, as you can see the name of the universities. And here are some slides of our executive committees. This one is for the WIAG, and yeah, definitely Shaila is the advisor, female students, and in
main committee, I can see you. Yeah, chair is also Humaira. She is the chair. Here is another student, and in SPS there is also one student as well as counselor is also a woman. Uh, but what I have found, for example, signal processing. If you consider signal processing society in Asia region, the present section chair, she is also the chair of SPS Society as well as today's speaker, Sharmin. As I can see, she is also signal integrated engineer. Okay, Farda, most probably you were doing research on nanotechnology. Uh, do you know that there is Yes, sir. one branch which is, as you can see from the title, Women in Communications Engineering. Okay, they have some missions, and okay, I have got another article about 10 women. As you can see from here, they are the faculty members. Most of them are from uh, European and American universities. But unfortunately, from our region, we haven't got such kind of women yet. Okay. Now, with respect to, okay, there is also another branch which is termed as Women in Signal Processing. And I was reading one interview of this lady. She is the president of Signal Processing Society. All right. So I have just picked some sentences from her interview. One is, as you can see, obstacle is not an issue. Okay. And she also mentioned that signal processing is the key and uh, enabling technology. It is also the brain of most technologies. I also believe that you can see some slides of different cutting edge technologies starting from autonomous vehicle, energy, smart grid, healthcare, as well as some other signal processing areas. All right. So the missing thing, as you can see from this slide, I didn't find any female student from signal processing and communication society student branch sector. Okay. Um, when I tried to open this society ComSoc as well as SPS joint chapter, it was in my mind that yeah, we need signal processing as well as communication, because without these two areas, it's not possible to have better understanding in engineering field. So I will recommend particularly the students of our university, you put more focus on these two areas. Okay, communication and signal processing. Thank you, Hamada. Thank you so much, sir. Actually, we have to mention that without Dr. A.K.M. Baki, sir, and without Shala Arif, ma'am, today's event wouldn't be possible. So our heartiest thanks to both of them for their support and their motivation, because that is what drives us. Now I'd like to say that it is our pleasure that today with us we have got some of our alumni of IEEE AUST student branch, and we are very happy that our bhaiyas and apus have joined us in today's celebration. So I'd like to I'd like to request them to share a few words with us, that will guide us and motivate us and our volunteers. Firstly, I'd like to request Shair Ahmed Bhaiya. Bhaiya, if you could share
Bhaiya was our chair for the session 2017 and 18, and I'd like to request Bhaiya if you could unmute your microphone and share a few words with us. Thank you, Humaira, for giving the floor. So yeah, it's great to be here on the fourth anniversary of WIE, IEEE, AG, and I have been a member since the very beginning when Dia ma'am was the counselor, and I saw her struggling through the whole process of getting this AG permission. So yes, it's great to be here and seeing the how the chapter has evolved in past years, and I wish best of luck to all of you guys. Thanks. Thank you so much, Bhaiya. Now I'd like to request Shala Sharmin Mitu Appu. Appu was the chair of IEEE AUST Student Branch WIAG in 2017, and also Appu was the Student Activity Coordinator of WIAG in 2016. So Appu, if you could share a few words with us, it would be really great. It really feels so good to be here today. Like when I was in the executive committee, sometimes we were so struggling to collect members and collect audience for our even offline events. And today in an online session, there are already 30 members. So it amazes me that we have been from that place to now this phase, that our online events are also being very successful. So it feels very great. And congratulations you all for the 4th anniversary of our WIAG. Thank you. Thank you so much, Appu. Appu, the number of participants, we have to thank you all the guests and all the participants who have joined us, and also all the alumni who have joined us the celebration today. You have just made us more than happy and we are just so happy and blessed that we have you guys here with us for our celebration. So now I'd like to request Khaja Zaid Sikandar Bhaiya to share a few words with us. Bhaiya was the chair in the session 2008. 18, and we have to say that Bhaiya is in purple today, celebrating our theme today. So thank you so much, Bhaiya. Yeah, hi. Actually, like I couldn't find anything purple, but it's kind of like blue. But anyways, so yeah, it feels pretty great to be here again. And the good thing about the quarantine thing is that I am able to join because I'm not here in the country. But yeah, I was here. Like I was with the WIE ever since the beginning of it, and like when I first joined, it wasn't like we had separate IEEE and WIE. We were all together like a family, and it just feels great to see it go to the place that it is today. And yeah, thanks for including me, and I hope the best for the future and everything. So yeah, best of luck to everyone. Thank you so much, Bhaiya. Thank you so much. So lastly, I'd like to request Noor Mohammad Antar Bhaiya. Bhaiya was the chair of IEEE AUST student branch for the session 2019. So Noor Mohammad Antar Bhaiya, if you could share a few words with us, it would be really great. Thank you, Shifa. Well, that was unexpected. Well, I wish I could have turn down the camera, but unfortunately I can't. And congratulations to all the volunteers of IEEE Student Branch WI Affinity Group to reach that milestone of 4th year. And I have been a member of IEEE WIE since the very first day of my IEEE, and I have seen how you guys have come all the way so far. So a big congratulations is due. And I was in all the previous celebrations of anniversaries physically, but as this is not possible this year, so you guys are doing really good in this virtual platform. So best of luck, and please carry on. Thank you.
Thank you so much, Bhaiya. Due to COVID-19, we couldn't be together, but I think the virtual platform has just enabled us to, cross the international boundary, and we are just so happy to have all of you here with us together. So this was the end of our first session. Now we'd like to go to the second part of today's event, which is our webinar. And for the webinar, I'd like to request Fabliha Sadat, who's the chair of IEEE AUST Student Branch WIEAG, to moderate the event. So Fabliha, I would request you to introduce our today's guest speakers to the participants and moderate both the events. And also we'd like to mention one thing, that is if during the session, during the webinar, if any of you have any questions regarding the webinar to our speakers, you are welcome to ask the questions. All you need to do is to put your questions in the chat box. So once the session is over, we are going to check the chat box, and if we can find questions there, we will read it out, and that will be answered sequentially. Thank you very much. So Fabliha, please carry on. Thank you, Apu. I am Fabliha Sadat, the chair of IEEE AUST Student Branch WI Affinity Group. So on the day of July 21, 2016, formation of IEEE Student Branch WI was approved with many active participation. This year, we are celebrating our 4th anniversary. On this eve, Affinity Group is organizing a webinar on women in research and tech field in association with our IEEE Student Branch. So today, our first honorable speaker is Sharmin Islam. So let me introduce her. I think, ma'am, you can on your camera, I guess, now. Hi, everyone. Okay, so let me introduce her in a short way. She's a signal integrity engineer in SI, EMC, and RF lab of Microsoft Corporation. As a signal integrity engineer, she works on design and testing of Microsoft surfaces to ensure the electrical design and electrical signals of the products. She is SI head test engineer of multiple surface products. She also works with power integrity issues of Xbox. Prior to the job, she worked as a lead engineer of Concord Engineering. She received her MS from University of Idaho, USA. During her MS, she did 2 internships with Micron Technology. Her MS research was on signal and power integrity issues of power distribution network, PDN. She did her BS from AUST Tripoli. She's our alumni of 19th batch. So I welcome you, ma'am. The floor is yours now. Thank you so much. It's an honor to be here in this event. And I would like to thank all of you, especially Shaila, Fabliha, who made it happen. And today I will talk about women in engineering, and I will talk in Bangla. So that will be interactive. Yeah, that's why I thought like I should talk in Bangla so that, you all get like more interactive, and whatever question you have, you can ask me. Yes. Let me actually share my presentation. Today I will talk about women in engineering. So as I told, I will talk in Bangla. So আমার যেটা মনে হয় যে as a woman এবং as a engineer আমার কিছু দায়িত্ববোধ আছে, সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আজকে আমি আসলে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাই। আর ফাবলিহা তো অলরেডি বলেই ফেললো যে আমার ইন্ট্রোডাকশনটা, আমার নাম শারমিন। তো আমি আজকের টাইম পিরিয়ডটাকে 5টা ভাগে ভাগ করেছি। আমি ফার্স্টে আমার সম্পর্কে কিছু বলবো, এরপরে সোফার উমেন ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে কিছু ডাটা আছে সেগুলো নিয়ে একটু কথা বলবো। আর কি অবভিয়াসলি সবাই জানে যে মেয়েরা ইঞ্জিনিয়ারিং এ কিছুটা কম, কি কারণে, প্রবলেম অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস। আমি আমার জার্নিটা একটু শেয়ার করব অ্যাজ এ ওয়ামেন, আমি কি কি ফেস করেছি বা আমার কি মনে হয়।
আর এটা কিভাবে রিজলভ করা যায় সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো। আমি একটু শুরু করি আমার ইন্টার থেকে। আমি পাশ করেছি বিকর্ণসানুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে। এরপরে আমি ব্যাচেলর করেছি আহসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটি থেকে, ট্রিপলি 19 ব্যাচ। এরপরে আফটার মাই ব্যাচেলর আমি ফার্স্ট ট্র্যাক ডিজাইন নামে একটা কোম্পানি আছে, ওরা হচ্ছে ইউএস বেসড কোম্পানি, ওদের সাথে 1 বছর ছিলাম। এরপরে আমি ইউএসএ তে আসি, মাস্টার্স করি। মাস্টার্সের সময় আমি 2টা ইন্টার্নশিপ করি মাইক্রনের সাথে। মাইক্রন হচ্ছে চিপ ডিজাইন কোম্পানি। এরপরে আমি পাশ করে কনকর্ড ইঞ্জিনিয়ারিং নামে একটা জায়গায় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করি। ওরা মেইনলি সিভিল বেসড কোম্পানি, বাট আই ওয়াজ দ্য ইলেকট্রিক্যাল লিড ওভার দেয়ার। আর এরপরে আমি 2 বছর আগে মাইক্রোসফটে জয়েন করি সিগন্যাল ইন্টিগ্রিটি ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে। পার্সোনাল লাইফে আমি ম্যারিড, আমার একটা ছোট 2.5 বছরের বাচ্চা আছে। আমি হচ্ছে আমাদের ব্যাচের একটা জিনিস নিয়ে আসলে যেটা যে আমরা যখন পড়তাম আমাদের টোটাল স্টুডেন্ট ছিল আমাদের ক্লাসে 50 জন। তো 50 জনের মধ্যে আমরা 10 জন মেয়ে ছিলাম, আর ছেলে ছিল হচ্ছে 40 জন। তো আমার কাছে মনে হচ্ছিল এই ডাটাটা মেবি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে বা একটু উন্নত দেশে বেটার। তো এই জন্য আসলে এরপরে কিন্তু আমি যখন ইউএসএ আসলাম দেখলাম যে আসলে ইটস নট বেটার। সো এই জন্যই আসলে আমার কাছে মনে হলো আই শুড টক অ্যাবাউট দিস। আসার পরে যেটা হলো যে আমি দেখি যে এখানে অনেক অনেক ক্লাসে নিজেদের চুজ করা যায়। আমি একমাত্র মেয়ে হায়ার স্টাডিজে, আবার অনেক ক্লাসে দেখা গেল যে 2-3 জন মেয়ে, এর বেশি না। তো আমি একটু রিসার্চ করে দেখলাম যে আসলে আসলে স্ট্যাটিস্টিক্যালি ডাটাটা কি বলে। তো এটা সোসাইটি অফ ওমেন ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা ডেটা, যেটা খুব রিসেন্টলি পাবলিশড নভেম্বর 2019-এ। এখানে দেখা যাবে যে 2007-এ 18.1% ছেলে ছিল, যেখানে 3.7% মেয়েরা ইঞ্জিনিয়ারিং এ ছিল। 2017-এ এটা বেড়ে যায় মেয়েদের সংখ্যাটা কিন্তু অতটা বাড়েনি, স্টিল 9.5%-এ। এবং আমরা সবাই জানি যে এখন ইঞ্জিনিয়ারিং এর চাহিদা বা টেকনোলজির চাহিদা অনেক বেড়ে যাচ্ছে, অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল হচ্ছে। সো পাশ করার পরিমাণ বাড়ছে, কিন্তু আলটিমেটলি মেয়েদের পাশ করার পরিমাণটা যে যে ডিগ্রিটা পাচ্ছে সেটা কিন্তু বাড়েনি, অনলি 19.9%। তো আমার কাছে ওই জন্য মনে হলো যে এই জিনিসটা আসলে দেয়ার মাস্ট বি সাম প্রবলেম, অ্যান্ড ডেফিনেটলি আমিও কিছু ফেস করেছি, এবং হচ্ছে সেটা নিয়ে আসলে সবার সাথে কথা বলা উচিত। যেই প্রবলেমগুলা আর চ্যালেঞ্জেস ইউজুয়ালি মেয়েরা ফেস করে, আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা 2 ভাবে, একটা হচ্ছে পার্সোনাল লাইফ চ্যালেঞ্জ আর একটা হচ্ছে ওয়ার্ক লাইফ চ্যালেঞ্জ। পার্সোনাল লাইফ চ্যালেঞ্জ বলতে যে সোসাইটির একটা প্রেশার থাকে, যেমন মেয়েরা যখন কোনো একটা ম্যাথ বা টেকনিক্যাল সাইডে কোনো সাবজেক্ট নিতে যায়, ফার্স্ট কথা আসে যে থাক কি দরকার, বা আলটিমেটলি বিয়ে হয়ে যাবে, এত এটা টাফ সাবজেক্ট, ইটস ফর বয়েজ, সো ইউ ডোন্ট নিড টু স্টাডি, এই ধরনের। বা তুমি ওয়াই ডোন্ট ইউ টেক মেডিকেল অর টিচিং প্রফেশন। সো এই টাইপের একটা ব্যাপার অলরেডি চলে আসে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে ফ্যামিলি টাইমের। এটা মেয়েদের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে সারাদিন কাজ করার পরে বা ওই টাইমটা, সারাদিন অফিস করে এসে বাসায় কিন্তু ঠিকই টাইমটা দিতে হয়, যে আমার বাচ্চা হোক, শ্বশুর শাশুড়ি হোক, আমার হাজবেন্ড হোক, বাবা মা। তো ওই ওই ক্ষেত্রে আমি বলবো না যে ছেলেরা হেল্প করে না, এখন থিংস আর গেটিং বেটার, বাট স্টিল আমার মনে হয় না যে ইটস 50-50। ছেলেদের ক্ষেত্রে অনেকেই যে দেখা যাবে যে রেসপন্সিবিলিটিটা মেয়েদের উপর অনেক বেশি, তো পার্সোনাল লাইফে এই চ্যালেঞ্জটা চলেই আসে। আরেকটা হচ্ছে ওয়ার্ক লাইফ চ্যালেঞ্জ, যেটা হচ্ছে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে
জেন্ডার বায়াস যেটা, যে যেমন বাংলাদেশেই বলি, বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে যখন কেউ জব নিতে যায়, ফার্স্ট কোয়েশ্চেন বা কথা আসে যে তুমি রাত পর্যন্ত কাজ করতে পারবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে যেটা ইটস নট পসিবল ডিউ টু সোশ্যাল আর সেফটি রিজন, দ্যাটস ট্রু। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিকই চলে আসে। এরপরে হচ্ছে যে দেখা যায় যে হেভি লিফটিং এর ক্ষেত্রে মেয়েদের ওই ইয়েটা আছে, এই ক্ষেত্রে হেভি লিফটিং লাগবে, এখানে আমাদের মেয়ে দরকার নেই। বা সাইট ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে মেয়েদেরকে আচ্ছা সাইটে যেতে হবে, মেয়েরা অ্যালাউড না। এই টাইপের জেন্ডার বায়াসটা চলেই আসে। সো আলটিমেটলি ওয়ার্ক লাইফে যে মেয়েদেরকে অটোমেটিক্যালি কিছু জায়গা থেকে এলিমিনেট করে দেওয়া হচ্ছে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যেটা বললাম যে মেয়েদের সংখ্যা কম যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, এই সংখ্যাটা কিন্তু আরো কম যখন জব লাইফে যাচ্ছে। তো আমি দেখলাম একটা রিসেন্ট ডেটাতে যারা পাশ করে তাদের থেকে only 30% ফিমেল যে জয়েন্ট অরিজিনালি ইঞ্জিনিয়ারিং জব। আর আরেকটা যে দেখা যাচ্ছে যে যখন অল্প জয়েন করে তারা শাইন করে অল্প, তারা ম্যানেজারিয়াল পোস্ট বা ওই লাইনে কম যায়। এবং যখন একটা ক্যান্ডিডেট ইন্টারভিউ দিতে আসে, যেমন আমি যদি কোনো ইন্টারভিউ বোর্ডে যাই, যে অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট আমি দেখি 10 জন সেখানে হচ্ছে মেল ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড আই এম দ্য অনলি ওয়ান, সেখানে ডেফিনেটলি এক ধরনের কি বলবো রিজিডনেস চলে আসেছে। ও আচ্ছা, এই আন্ডার রিপ্রেজেন্টেশনটা, এটা একটা আমার কাছে মনে হয় ভিশাস সাইকেলের মতো। এটা 20 বছর আগে যেমন ছিল আজকেও সেরকম। আমি নিজেই ইন্টারভিউ বোর্ডে যেয়ে দেখি আচ্ছা এখানে তেমন কোনো টেকনিক্যাল লাইনে তেমন কোনো মেয়ে নেই, কোনো রোল মডেল নেই। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে, আমি জানি না যে ইফ ইউ নো দ্যাট একটা মেয়ে এবং একটা ছেলে সেম যোগ্যতা, সেম পড়াশোনা বা সবকিছু সেম, তারপরও ছেলেটার স্যালারি মেয়েটার থেকে বেশি ইউজুয়ালি। আর হচ্ছে এটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে তার মানে আমি আমি বলছি শুনে মনে হবে যে আমি মেয়ে বলে এই ধরনের কথা বলছি। আমি পরে আসলে এটা নিয়ে একটু স্টাডি করে দেখলাম যে আসলে এই কথাটা সত্যি কিনা। আর আরেকটা হচ্ছে প্রমোশন মেয়েদের একটু কম ফ্রিকোয়েন্টলি হয়। তারপরও যদি হয়ে যায় তখন দেখা যায় বিভিন্ন রকমের কথা ওঠে যে আচ্ছা কেন হার্ড ওয়ার্কটা বাদ দিয়ে তখন বিভিন্ন রকমের আচ্ছা মেয়েটার প্রমোশন হলো কেন, হঠাৎ করে কেন প্রমোশন হলো। তো এই টাইপের বিভিন্ন রকম বিশ্লেষণ ওইটা নিয়ে হতে থাকে। তো আমি যে ডাটাটার কথা বলছিলাম পার্সোনাল লাইফ চ্যালেঞ্জেস, এই ডাটাটা লেফট সাইডের, এটা 2013-এর, এটা একটা ইউএস বেসড সার্ভেতে। এখানে দেখলেই দেখা যাবে পার্সোনাল লাইফ চ্যালেঞ্জের যে কথাগুলো বলছিলাম, যে মেয়েদেরকে অনেক বেশি ছেলেদের থেকে কাজ করতে হয় এবং টাইম অফ মেয়েদেরকে কম নিতে হয়, জবও কুইট করে মেয়েরা বেশি, এবং একটা প্রমোশন যখন পায় সেক্ষেত্রে মেয়েরাও এটা টার্ন ডাউন করে বেশি। কারণটা কি, প্রমোশন কামস উইথ লট অফ রেসপন্সিবিলিটিস। তখন মনে হয় যে আচ্ছা আমি দুই দিক ব্যালেন্স করার জন্য ঠিক আছে আমি না হয় প্রমোশনটা না নিলাম। তো আর ওয়ার্ক লাইফ চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে যেটা বলছিলাম যে একই পজিশনে একটা ছেলে আর একটা মেয়ের বেতনের যে তারতম্য আছে, ফার্স্টে যে 25% women told that, এটা 2017-এর ডাটা। আর হচ্ছে only 5% men told that they have seen the discrimination. এইটা যদি একটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির সিনারিও হয়, তো এটা খুবই আসলে স্বাভাবিক যে অন্য দেশগুলোতে যে যারা আন্ডার লাইক আনডেভেলপড অর ডেভেলপিং কান্ট্রিজ, সেগুলোতে অবস্থা ডেফিনেটলি বেটার হওয়ার কথা না। আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। তো এটা একটা আমার কাছে মনে হয় যে বিশাল ব্যাপার এই চ্যালেঞ্জ গুলা ফেস করা। তো আমার অ্যাজ এ ওয়েমেন হিসাবে আমার পারসেপশনটা কি, আমি তো বললাম প্রবলেম এন্ড চ্যালেঞ্জেস। এইটা বলতে গেলে আমাকে আসলে একটু আমার আমার হিস্ট্রি বলতে হবে, যে প্রথম থেকে একটু শুরু করে যে কি কি আমি কি কি ফেস করেছি। তো আমি আমার গল্পটা বললে হয়তো মেবি ওইখান থেকেই ইয়ে হয়ে আসবে। আমি বলি, আমি যখন ইন্টার পাস করলাম
আমি কোনো বায়োলজি সাবজেক্ট নিইনি, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বো, কারণ আমার তখন ধারণা ছিল যে ইঞ্জিনিয়ারিং এ মেবি একটু কম পড়াশোনা করতে হয়। আমার বড় বোন হচ্ছে মেডিকেলে ছিল, ওকে দেখতাম ও পড়াশোনা করতো, তো আই ওয়াজ রং। আমার এখন এখানে এসে মনে হয় যে না, R&D বেসড বা টেকনোলজি টেকনিক্যাল সাইডে থাকলে ইটস কন্টিনিউয়াস, ইউ হ্যাভ টু ডু কন্টিনিউয়াস স্টাডিং। তো যাই হোক, তো বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে ফার্স্ট কথা যেটা মাথায় আসে বুয়েটের কথা। সো ফরচুনেটলি আনফরচুনেটলি আমার বুয়েটে হয়নি। এখন ফরচুনেটলি বলছি, আমি এখন ফিল করি মেবি ইট ওয়াজ ফর গুড, আদারওয়াইজ আমার এই থ্রাইভনেসটা থাকতো না ইউএসএ আসার, ভালো করার। সো প্রবাবলি দ্যাট ওয়াজ গুড ফর মি। তো যাই হোক, যখন হলো না, আমি তখন আহসানুল্লাহতে ভর্তি হলাম। আহসানুল্লাহতে আমার বাবা বললো যে তোমাকে আহসানুল্লাহতে ভর্তি করায় দিয়ে। তো মিডল ক্লাস ফ্যামিলির জন্য আহ, টাকাটা কিন্তু একটা বিগ ডিল, স্পেশালি প্রাইভেটে পড়লে। তো মোটামুটি দেখা গেল যে অন্য প্রাইভেট গুলার থেকে সেই সময় আহসানুল্লাহ রিজনেবল, যে আচ্ছা ঠিক আছে। আমি ফার্স্টের দিন গেলাম, তখন তেজগাঁওয়ে আমাদের ইয়েটা ছিল, সরি ফার্ম গেটে ছিল, ফার্ম গেটে আমাদের ক্যাম্পাস। তো ক্যাম্পাসটা দেখে আমার ফার্স্ট একটু মনটা খারাপ হলো যে আমার স্কুল কলেজেও তো একটা মাঠ ছিল, এখানে একটা মাঠ নাই। তার উপর তো মন এমনিই ফ্রাস্ট্রেটেড, বুয়েটে হয়নি। তো সবকিছু মিলিয়ে শুরু করলাম। সবাই বলল যে 1 1 1 2 তে ভালো মতো পড়ো, ভালো মতো না পড়লে কিন্তু সিজিপিএ খারাপ আসলে পরে তোলা খুব কষ্ট। তো ওই সময় তো আসলে নতুন নতুন পাশ করে বলতে গেলে একটু আহ, সবাইকে কি বললো ওইভাবে কানে ঢোকে না। তো অ্যাজ ইউজুয়াল আমি আমার মতো যাচ্ছি, মনে খুব দুঃখ যে কোথাও কিছু হলো না, আমাকে দিয়ে কিছুই হবে না। অ্যাজ এ রেজাল্ট আমার সিজিপিএ খুব একটা ভালো আসলো না, ইনফ্যাক্ট বেশ খারাপই আসলো 1 1 1 2 তে। তো আসার পরে আমার মন টন অনেক খারাপ যে বুয়েটে হলো না, আমার আমার সিজিপিএ খারাপ, আমাকে দিয়ে কি হবে, এই টাইপের ব্যাপার স্যাপার। তো ওই সময় এবং আরেকটা জিনিস যে বাংলাদেশের সোশ্যাল প্রেশারটা কিন্তু অনেক বেশি, যে আমার দেখলাম যে একদিন এই কথাটা একটু, এই গল্পটা শেয়ার করি। একদিন এক আঙ্কেল আমাদের বাসায় বেড়াতে আসলেন, বেড়াতে এসে আমার বাবাকে বললেন যে আপনার বড় মেয়েটা সরকারি মেডিকেলে পড়ে ঢাকাতেই, আপনার পরের জন প্রাইভেটে, এটা কিভাবে সম্ভব? সাধারণত বড়রা ভালো হলে তো পরের জন্য ভালো হয়। তো আমার মনে খুব একটু কষ্ট লাগলো যে আসলে আই এম গুড ফর নাথিং, এই টাইপের ব্যাপার। তো সেদিন আমার মনটা খুব খারাপ, আমি বসে আছি, তখন আব্বু আমাকে যেয়ে বলে যে দেখো, তুমি মনে হয় আজকে মন খারাপ করতো, মন খারাপ করার কিছু নাই। তুমি যদি ভালো কোনো জায়গা থেকে একটা ডিগ্রি নাও, আই থিংক ইট উইল বি গুড। সবাই ভুলে যাবে যে কি তুমি কোথা দিয়ে পাশ করতো, বা ইট ডাজন্ট ম্যাটার যে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এটা এটা যেহেতু তখন 2007-এর কথা। তো তখন তো প্রাইভেটটা একটা স্টিগমা টাইপের ছিল, যে তখন বলে যে দেখো এমআইটি হার্ভার্ড এগুলাও তো প্রাইভেট। সো people like scenario will be changed, it will take time. তো আহ, যাই হোক, শুনলাম, শোনার পরে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এত খারাপ করছি, সবকিছু মিলায়ে আসলে আমার কিছু করা দরকার। আবু যেটা বললো ঠিকই, যে আমার পড়াশোনা করা দরকার। তো পড়াশোনা করা দরকার, বাইরে যাওয়া দরকার। তো আমি যেটা করলাম যে ও ইন দা মিন টাইম, আমি যেহেতু বেশ ফ্রাস্ট্রেটেড, আমি ল্যাবে তেমন একটা দেখা যেত যে ল্যাবে যেহেতু 5 জনের মধ্যে 5টা ছেলে একটা মেয়ে, আমার আমার ল্যাব গ্রুপ আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো ছিল। তারপর দেখা যেত আমি আমি যেটা করেছি যে যেহেতু আমি কোয়াডে ছিলাম না, আমি বলতাম আচ্ছা ঠিক আছে তোরা কর, হ্যাঁ আমি না হয় পাশে দাঁড়াই দেখি, এই টাইপের। আই আই থিঙ্ক উইচ ওয়াজ দ্য বিগেস্ট মিস্টেক অফ মাই লাইফ, যেটার পরে খেসারত আমাকে এখানে এসে দিতে হয়েছে। যে আমি অনেক সময় দেখা গেছে প্র্যাকটিক্যাল অনেক কিছু যেটা ব্যাচেলারে আমার শেখার কথা ছিল, কিন্তু ওই যে আহ এক ধরনের এই এই আমার কাছে মনে হয় এই টেনাসিটিটা বা এই ইয়েটা থাকা দরকার, যে না আমিও করব, আই এম অ্যাজ এ পার্ট অফ, আমিও তো ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছি, তো মেয়ে বলে আমি দাঁড়িয়ে থাকবো, এই জিনিসটা দ্যাটস টোটালি ফল অন মি। তো আমি হচ্ছে মনে হচ্ছে যে না, ইট ওয়াজ আ বিগেস্ট মিস্টেক। তো আমি যদি কিছু আন্ডু করতে হতো প্রবাবলি আই উড নট ডু দ্যাট। পরবর্তীকালে এটা অনেক বেশি পরে আমার
মনে হতো উফ এটা এটা তো আমার জানার কথা ছিল, আমি জানি না, তখন আমাকে এক্সট্রা টাইম দিতে হয়েছে। তো যাই হোক 3-1-এ উঠলাম, 3-1-এ উঠে তখন মোটামুটি মাথায় সেট যে আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আমি বাইরে পড়তে যাব, আমার এখন থেকে প্রিপারেশন নেওয়া দরকার এবং আমি জানি আমার পক্ষে সম্ভব না যে টাকা দিয়ে পড়া, সো আই নিড ফান্ডিং, আমার এখন থেকে প্রিপারেশন নিতে হবে। 3-1-এ যখন আমি মেন্টর খোঁজা শুরু করলাম, ইন্টারেস্টিংলি আমি কোনো মেন্টর পেলাম না। আমি 19 ব্যাচ, কিন্তু আমার আগের যেসব ভাইয়া বা আপুরা ইউএসএ তে গিয়েছে বা ইউরোপে, কোনো প্রপার ডকুমেন্টেশন পেলাম না যেখানে যেটা হচ্ছে লেখা থাকবে আমি জিআরই কোথা থেকে শুরু করব, আমি টোফেল কোথা থেকে শুরু করব বা কোন জিনিসগুলা কিভাবে ইউনিভার্সিটি চুজ করতে হয়, এই টাইপের কিছুই যখন না পেলাম, নিজের থেকে নিজে মোটামুটি নেটে ঘেটে ঘেটে শুরু করলাম। আমার কিছু ফ্রেন্ড ছিল বুয়েটের, কিছু ফ্রেন্ড ছিল আইওটি, ওদের দেখলাম ওদের বড় ভাইরা বা আপুরা এরকম কাগজপাতি দিয়ে যেত যে আচ্ছা আমি এখান দিয়ে শুরু করতে, ইট ওয়াজ গুড ফর মি। তো ওদের জিনিসগুলো নিয়ে আমি কাজে লাগানো শুরু করলাম এবং তখন আমার কাছে মনে হলো যে আমাদের আসলে প্রপার মেন্টর দরকার এটা, এবং এই জিনিসটা ভেরি নেসেসারি কেউ যদি আসলে উন্নতি করতে চায়। তো আই ওয়াজ ফরচুনেট এট দ্য টাইম, জুনায়েদ স্যার নামে আমাদের একটা স্যার ছিলেন, উনি ভিশন 2012 নামে একটা গ্রুপ খুললেন। তো ওই গ্রুপে যারা বাইরে যেতে ইচ্ছুক তারা কথা বলবে। তো আমি স্যারকে যে বললাম স্যার আমার জিআরই আমার তো সিজিপিএ তেমন একটা ভালো না, আমি কি যেতে পারবো? কারণ আমি তখন অলরেডি জিআরই পড়া শুরু করতে এবং সবাই মোটামুটি বেশ হাসাহাসি আমাকে নিয়েছি, তোর জিআরই তোর সিজিপি এত খারাপ, তুই এখন জিআরই পড়া শুরু করলি, হ্যাঁ কি হবে, আর আলটিমেটলি বিয়ে করে ফেলবি, কি হবে যে। তো এই টাইপের। তো স্যার তখন আমাকে বলে যে দেখো ইউএস এর বা যে কোনো জায়গারই স্ট্যান্ডার্ড রুল হচ্ছে তোমার যদি 3 এর উপরে সিজিপিএ থাকে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবে, তো অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ আর দেয়ার ইউ আর গুড। আর ইন দ্য মিন টাইম তুমি তোমার ডেফিনেটলি ভালো প্রোফাইল দরকার, যেহেতু যেটা হয়ে গেছে সেটা হয়ে গেছে, ওইটা তো আর আন্ডু করা সম্ভব না, তো তোমার ভালো একটা প্রোফাইল করো। তো সেই সময় আমি তখন চিন্তা করলাম যে আমি পেপারের কাজ করব। আর আই ওয়াজ ভেরি ফরচুনেট আলহামদুলিল্লাহ যে জামাল স্যার আমার থিসিস সুপারভাইজার ছিলেন। স্যার যেহেতু ইউএসএ তে ছিলেন, তার আগে স্যারের কাছ থেকে শুনলাম যে স্যার ওখানে বেশি কিসের কাজ হয়, স্যার কোন লাইনে ছিলেন, এগুলো একটু আইডিয়া টাইডিয়া নিলাম। ইন দ্য মিন টাইম আমি পেপারের কাজ করা শুরু করলাম। পেপারের কাজ করে 4-1-এ যে আমি IEEE-র একটা পেপার পাবলিশ করলাম। এটা একটা এটার ছিল তামিলনাড়ুতে। আমার বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন ওখানে এবং আমি যখন ডায়াসে উঠলাম, ডায়াসে উঠার পর ইট ওয়াজ ইট ওয়াজ ভেরি ডিফারেন্ট, কারণ জাজ যে ছিলেন ফার্স্টে ইন্ট্রোডিউস করতে হয়, আমি বললাম যে আমি 4-1-এ পড়ি। তো জাজ ওখানে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা ঠিক আছে এখানে অডিয়েন্সের মধ্যে কে কে হচ্ছে এখনো ব্যাচেলর পাশ করেনি। তো দেখা গেল যে কেউ কেউ তখন ওখানে নাই, আই ওয়াজ দ্য ইয়াংগেস্ট ওয়ান। তো তখন আমাকে বললো যে দেখো এখানে এখনো সবাই মাস্টার্স অথবা পিএইচডি স্টুডেন্ট, ইউ আর দ্য ইয়াংগেস্ট ওয়ান, তো তোমাকে এই জন্য আমরা কোনো কোয়েশ্চেন করবো না, আম, কারণ আমরা চাই ইউ কাম ব্যাক এগেইন। সো ইট ওয়াজ আ রিয়েলি টার্নিং পয়েন্ট ফর মি, কারণ আমার মনে হলো ওই স্টেজটাতে দাঁড়িয়ে যে আমার থেকে ওখানে সবাই এক্সপিরিয়েন্সড মানুষ, আমি যদি আজকে 4-1-এ থেকে একটা পেপার পাবলিশ করতে পারি, ওয়াই নট, ইনশাল্লাহ ইটস পসিবল। আমার যেটা ড্রিম আমার বাইরে যাওয়ার, ইনশাল্লাহ ইটস পসিবল। তো দ্যাট ওয়াজ আ রিয়েলি টার্নিং পয়েন্ট অফ মি। সো তারপর যেটা হলো যে আমি জিআরই দিলাম পাশ করার সাথে সাথেই। ইন দ্য মিন টাইম যখন আমি মাস্টার্সের প্রসেসিং এর কাজে ছিলাম, আমি সময়টা নষ্ট না করে ফার্স্ট ট্র্যাক নামে একটা কোম্পানিতে ঢুকলাম, 1 বছর সেখানে চাকরি করলাম। চাকরি করে আমি মাস্টার্সতে চলে আসলাম, আমি ফুল ফান্ডিং নিয়ে এসেছিলাম। ফুল ফান্ডিং নিয়ে আসার পরে আহ, আমি আসার 9 মাস পরে আমি একটা আইম্যাপস নামে একটা কনফারেন্সে যাই। কনফারেন্সটা ছিল অরল্যান্ডো ফ্লোরিডাতে। আমি যখন প্রেজেন্ট করতে যাব সেই সময় আমার প্রফেসর আমাকে বলে যে শারমিন তোমার প্রেজেন্ট করার দরকার নেই, তুমি বাংলাদেশে ব্যাক করো। আমি হোয়াট,
আমি বাংলাদেশে ব্যাক করব মানে তখন বলল যে দেখো তোমার বাবা লাইফ সাপোর্টে। অল অন এ সাডেন ইট ওয়াজ আ হিউজ শক ফর মি। আমি বললাম যে আমার বাবা লাইফ সাপোর্টে মানে আমি তো কিছুই জানি না। তখন বলল যে তোমার দেশ থেকে ফোন আসছে, আমার প্রফেসরকে ফোন আসছিল। তো আমি তখন ওই অবস্থায় যে আমি জাস্ট ফর্মাল একটা ড্রেস পরা ছিলাম, আমার কাছে কোনো কিছু নাই, আমি জাস্ট টিকিট কাটলাম 4 ঘন্টার মধ্যে আমি বাংলাদেশে আসলাম। ইন দ্য মিন টাইম আমার বাবা তখন মারা যান। তো আম, ওই সময়টা ছিল টাফেস্ট টাইম অফ মাই লাইফ। আমার কাছে মনে হতো যে কার জন্য এখন তাহলে আসলে এই আমাকে যে এই মানুষটা হচ্ছে এত এনকারেজ করতো বা ইয়ে করতো, কার জন্য করব। বা ওই সময়টা একটা সময় এসে মনে হলো যে না, আমাকে দিয়ে আর সম্ভব না মাস্টার্স করা, বা আমি প্রবাবলি আর পারবো না, ওখানেই দ্য এন্ড। তো আম, আমার ফ্যামিলি থেকে আমার হাজবেন্ড, আমার মা, আমার বোনরা সবাই বললো যে না, তুমি মাস্টার্সটা শেষ করো, যেহেতু বাবা চাচ্ছিলেন। তো আমি আসলাম, আবার ব্যাক করলাম। এখন আমার আমার যেহেতু ফান্ডিংটা ছিল যে আমার গ্রাজুয়েট স্কুল থেকে ভালো রেজাল্ট না থাকলে আমার ফান্ডিং কন্টিনিউ হবে না, সো আই হ্যাভ টু কিপ ফোর। একটা আসার পরে আমি জানি না ওইটা জেদ ছিল না কি ছিল। আমি আমার সব পরীক্ষা তখন অলরেডি পেন্ডিং, সব প্রফেসররা জানে। আমি 1 মাস বাংলাদেশে ছিলাম। আমি ঠিক আমার পরীক্ষার সময়টাতে আমি তাদেরকে ইমেল করে বলেছিলাম যে আমার বাবার এই অবস্থা, তো আমি আসতে পারবো না। তো তারা বেশ কোঅপারেটিভ ছিল, আমাকে বললো যে পরীক্ষার তুমি পরীক্ষাগুলো পরে দিও। আসার পরে আমি সবগুলো স্কেডিউল করে ফেললাম জাস্ট ব্যাক টু ব্যাক, এবং টানা 23 ঘন্টা, দ্যাট ওয়াজ আই থিঙ্ক লংগেস্ট টাইম অফ মাই লাইফ, যে আমি স্টাডি করেছি উইদাউট ওই জায়গা থেকে না উঠে। আমি ওই জায়গায় খাওয়া, ওই জায়গায় জাস্ট 23 ঘন্টা টানা পড়ে। আমি কখনোই স্টুডিয়াস ছিলাম না, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যখন মানুষের মধ্যে দিয়ে যখন ইয়েটা আসে যে না, আই হ্যাভ টু ডু ইট, তখন আসলে পেরে যায়। তো আমার ওই টাইমটায় আসলো যে আমি টানা 23 ঘন্টা পড়া শুরু করলাম, এবং আলহামদুলিল্লাহ আই গট 4 এট দ্যাট টাইম। সো আমার প্রফেসর ওয়াজ ভেরি হ্যাপি উইথ মি, যে আমি তখন রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম, যে তুমি এই সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়েও যে 4 আউট অফ 4। তো উনি তখন হচ্ছেন মাইক্রনের এন্ডাওমেন্ট প্রফেসর অ্যাজ ওয়েল। তো আমাকে বললো যে মাইক্রনে একটা অপরচুনিটি আছে, তুমি ইন্টারভিউ দিবে কিনা ইন্টার্নশিপের জন্য। তো আমি তখন ইন্টারভিউ দিলাম, মাইক্রন থেকে আমাকে পছন্দ করলো, আমি জয়েন করলাম ইন্টার্ন হিসেবে। ওইখানে যেও দেখলাম একই সিনারিও, তেমন মেয়ে নাই জবে। আমাদের গ্রুপে আমি একা ছিলাম ইন্টার্ন, তার মানে মেয়ে ইন্টার্ন, আর কোনো ফিমেল ইঞ্জিনিয়ার ছিল না। তারপরে আমি তো আবার স্কুলে ব্যাক করলাম। মাইক্রন থেকে আমাকে পছন্দ করে পরের বার আবার ইন্টার্নশিপের অফার দিল। তো এভাবে করে আমার যখন মাস্টার্সটা শেষ হলো, আমি কনকর্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ জয়েন করলাম। কনকর্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ জয়েন করার পরে সেখানে এটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বেসড একটা কোম্পানি, কিন্তু ইলেকট্রিক্যালের কাজ করতে হয়, যেমন পাওয়ার নিয়ে কাজ করতে হয়। তো আমার আমার থিসিস ছিল সিগন্যাল ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড পাওয়ার ইন্টিগ্রিটি রিলেটেড। এটা মেইনলি চিপ বা মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স, মাইক্রো কন্ট্রোলার, এগুলোর উপর অ্যাপ্লাই হয় পিসিবি বোর্ডে। তো ওইটা পুরা ডিফারেন্ট আমি যে লাইনে কাজ করতাম। তো আমি মোটামুটি তখন তারপরে জবের জন্য ইন্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি ইউএস এর জব ইন্টারভিউ সিস্টেমটা বলি, ইউজুয়ালি এটা 3 বা 4 স্টেপে হয়। ফার্স্ট স্টেপে টেকনিক্যাল রিক্রুটার ফোন দেয়, টেকনিক্যাল রিক্রুটার ফোন দিয়ে তার সাথে মোটামুটি ½ একটা ইন্টারভিউ। সেকেন্ড ইন্টারভিউটা হয় হায়ারিং ম্যানেজারের সাথে, হায়ারিং ম্যানেজার 1 ঘন্টা টেকনিক্যাল ইন্টারভিউ নেয়। থার্ড ইন্টারভিউ হয় টিমমেটদের সাথে, সেটা 1 থেকে 2 ঘন্টার টেকনিক্যাল ইন্টারভিউ। ফোর্থ স্টেপটা এটা হচ্ছে অল ডে লং 8 আওয়ার্স, 7 to 8 আওয়ার্স ইন্টারভিউ অন সাইট, ফেস টু ফেস। তো আম, ওই ওই জিনিসটা হচ্ছে ওই সময় লাঞ্চ বা আগের দিন, যেহেতু 8 ঘন্টার, ক্যান্ডিডেটরা আগের দিন যে থাকে
সবকিছু কোম্পানি থেকে প্রোভাইড করে। লাঞ্চ টাইমে যে ওরা লাঞ্চ করে এটাও একটা ইন্টারভিউ। ওরা জাস্ট দেখে কে কিভাবে খাচ্ছে বা ম্যানার কেমন এই টাইপের। তো যাই হোক, আমি তখন ইন্টারভিউ আই ওয়াজ কিপ ডুইং দ্যাট দো আই হ্যাভ আ জব। সেই সময় যেটা হলো, আমার বাচ্চার যখন বয়স 6 মাস, আমি 2টা জব অফার পেলাম এট দ্য সেম টাইম। বয়েজি থেকে একটা এবং সিয়াটল থেকে, মাইক্রোসফট থেকে একটা। দ্যাট ওয়াজ নাদার ওয়ান অফ দ্য টাফেস্ট ডিসিশন অফ মাই লাইফ। বয়েজিতে আমার হাজবেন্ড থাকে, তো আর আমি যেখানে জব অফারটা পেলাম সেটা একটা স্টার্ট আপ কোম্পানি, আর সিয়াটল থেকে যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফটে। তো আই ওয়াজ প্রিটি মাচ শিওর আই এম নট গোয়িং টু জয়েন মাইক্রোসফট, কারণ আমার কাছে ওইটা কোনোভাবেই মনে হচ্ছিল না যে আমি 6 মাসের একটা বাচ্চা নিয়ে আমি নতুন জব শুরু করব নতুন এনভায়রনমেন্টে, তার উপর কোনো সাপোর্ট থাকবে না, বাবা মা ভাই বোন ফ্রেন্ডস বা আমার হাজবেন্ড কেউ নাই। তো ইট উড ইট ইট উড বি ভেরি টাফ ফর মি। কিন্তু সেই সময় আমার হাজবেন্ড আসলে একরকম আমাকে কনভিন্স করলো, আমাকে বলল যে দেখো, অপরচুনিটি সবসময় আসে না, আর তোমার কি মনে হয় এই জায়গায় যদি একটা ছেলে থাকতো বা আমি যদি থাকতাম, হ্যাঁ আমি যদি মাইক্রোসফটে জব পেতাম এবং বয়েজির এই জায়গায় পেয়েছি স্টার্ট আপ কোম্পানিতে, উইচ ওয়ান আই উড চুজ? আমি বললাম মাইক্রোসফট, কারণ এটা তো আসলে তোমার করা উচিত না এই অপরচুনিটি। বলে কি তাহলে ওয়াই ইট উড বি ডিফারেন্ট ফর ইউ? আমার কাছে মনে হয় ইউ শুড গো। তোমার যেভাবে সাপোর্ট দেওয়ার এটা আমি দিব। আমি 2 উইক পর পর আমি যাব। 2 উইক পর পর যেয়ে আমি হচ্ছে তখন তখন তুমি হয়তো রেস্ট টাইম পাবা। তো যাই হোক, অনেক দোনামোনার পরে আমি মাইক্রোসফটে জয়েন করলাম। ফার্স্টে আমার আম্মু এসে কিছুদিন আমার সাথে ছিল যাতে বাচ্চাটাকে সেটেল ডাউন করতে পারি। ইন দ্য মিন টাইম আমি এখানে আশেপাশে এরিয়া এক্সপ্লোর করতে পারি, হসপিটাল, বাকি জিনিস, বাচ্চা নিয়ে যেহেতু থাকবো একা, বাচ্চার ডে কেয়ার। তো আম্মু চলে যাওয়ার পর আমার শাশুড়ি কিছুদিন ছিল। তো সবারই তো আসলে ফ্যামিলি আছে দেশে। তো আল্টিমেটলি আফটার ফিউ মান্থস আই ওয়াজ অন মাই ওন। আমি দেখলাম যে আমি সকালবেলা উঠে আমার বাচ্চার জন্য সব রেডি করছি, ওকে ডে কেয়ারে দিচ্ছি, অফিসে যাচ্ছি, অফিসে যেয়ে কাজ করছি। আমি কোনোদিন লাঞ্চ আওয়ার নিচ্ছি না। লাঞ্চ টাইমে আমার বাসার কাছাকাছি নিয়েছি যাতে আমি যখন তখন এসে বাসার কাজটা সারতে পারি। এসে বাচ্চার জিনিসপাতি রেডি করে আবার অফিসে যাচ্ছি। অফিসে যেয়ে আ বাচ্চার যখন ছুটি হয় ওকে নিয়ে আসছি। এসে ওকে রেডি করা, খাওয়ানো সবকিছু করে আমার কাছে তখন মনে হলো 24 আওয়ার্স ইজ নট এনাফ ফর মি। স্পেশালি যেই সময়টাতে একটা প্রজেক্ট ডিউ থাকে, যখন কোনো একটা নতুন প্রোডাক্ট আসে তার আগে আমাদের তার মানে খুবই হার্ডকোর ডেডলাইন থাকে যে এর মাঝখানে কারণ কোনো একটা ইঞ্জিনিয়ারের পার্সোনাল কারণে তো কোনো প্রোডাক্ট লঞ্চ আসলে দেরি হতে পারে না। তো ওই টাইমটা হচ্ছে দেখা যায় যে বাচ্চাকে আমি একদিক দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছি, ঘুম পাড়ায় আবার হচ্ছে উঠে অফিসের কাজটা করছি। ও ঘুম থেকে উঠছে আবার ওকে ঘুম পাড়াচ্ছি। তো এরকম করে মাঝে, মাঝে দেখা যেত আমার হয়তো রাতে ১ ঘন্টা ২ ঘন্টা ঘুম। তো আম এটা ইটস রিয়ালি টাফ ফর আ ওম্যান ব্যালেন্স দ্য ফ্যামিলি অ্যান্ড ওয়ার্ক লাইফ। তারপরও বিকজ আই হ্যাভ টু কম্পিট উইথ মাই মেল কলিগ। এই ছবিটা আমি দিয়েছি। এটা আমাদের একটা সারফেসের লঞ্চ ছিল আর একটা Xbox এর লঞ্চ ছিল। আর ২ টাতেই আমি একটাতে আমি পিআই ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ছিলাম, আ আ পাওয়ার ইন্টিগ্রিটি। আরেকটাতে সিগন্যাল ইন্টিগ্রিটি লিড হিসেবে ছিলাম। তো আ এই ছবি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে রেশিওটা কত কম। ৬ টা ছেলে, পিছনে আরো ৫ টা, পিছনে ২ জন আছে। ৫ জনের মধ্যে আমি একা মেয়ে। তো আম ডেফিনিটলি তখন ওই কম্পিট করার জন্য I have to go extra mile যে আচ্ছা, ওরা ওরা তো সব ম্যানেজ করছে। তার মানে আমি টেকনিক্যালি আমি পিছনে থাকতে পারি না। সো I should go। আ ওই আমার ওই টাইমটা আমি আমার নিজের যে পার্সোনাল টাইম, যে ঘুম বলি বা আলাদা রিল্যাক্সেশন টাইম বলি, ওই টাইমটা থেকে আমি কাট করে আমি ফ্যামিলি আর ওয়ার্ক লাইফ এ দিয়েছি। তো এটা আমার কাছে মনে হয় এটা সব মেয়েদের ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো ক্ষেত্রে লাইফের, স্পেশালি যখন আ বাচ্চা থাকে বা উম যখন কোনো হেল্পিং হ্যান্ড থাকে না, ওইটা খুবই, তার মানে এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা জিনিস।
এবং আমার কাছে মনে হয় এটার সলিউশন কি, এটার একমাত্র সলিউশন, ইনফ্যাক্ট এটা আসলে একমাত্র বলবো না, আমার কাছে দুইটা সলিউশন যেটা মনে হয়েছে সোফার। একটা হচ্ছে যখনই কোনো প্রবলেম বা চ্যালেঞ্জেস আসবে সেটাকে অপরচুনিটি ক্রিয়েট করে নেওয়া। যেমন আমি যেটা বললাম যে আমার আমার এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে আমি আসতে পারবো না এখানে। তো ওই ইটস অন ইউ যে হাউ ইউ আর গানা apply it as an opportunity or take it as an opportunity. তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে ছেলে আর মেয়েকে এই ব্যাপারটাতে এসে, কারণ সবাই জানে যে আহ, আমরা যেহেতু মাইনরিটি গ্রুপ মেয়েরা ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে, এখানে মেল ইঞ্জিনিয়ার বা মেল কলিগ বা মেল ফ্রেন্ডদের হেল্প ছাড়া ইটস রিয়েলি টাফ যে আরেক ধাপ আসা। So it requires a lot of help from all of you, all of the male guys. আর আমার দিন শেষে যেটা আমি বলবো যে অ্যাজ ইন সাম আপ যেটা মনে হচ্ছে যে আমাদের যেটা খুব প্রয়োজন যে ইউনিভার্সিটি লেভেলে ওমেন ইঞ্জিনিয়ারদেরকে কনফিডেন্স বিল্ড করা। আমি যেটা বললাম যে আমার একেবারেই কনফিডেন্স ছিল না, সেটা যে কারণেই হোক, আমার লো সিজিপিএ আমার বা ওই যে আমাদের যে ট্রেন্ডটা নেয় বিদেশে আসার বা লো সিজিপিএ হলে সাধারণত যাদের হায়ার সিজিপিএ যারা টিচার তারা বিদেশে পড়তে যাবে, এই টাইপের একটা ট্রেন্ড চলে আসছে। কিন্তু তার বাইরে যে যেতে পারে বা তাদেরকে নিয়ে যে না ইউ ক্যান ডু দ্যাট, ওই ওই কনফিডেন্সটা বিল্ড করা আসলে খুব জরুরি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে এনকারেজমেন্ট অ্যান্ড মেন্টাল সাপোর্ট। আই ওয়াজ সো লাকি, আলহামদুলিল্লাহ আমার বিয়ের আগে আমার বাবা আমাকে এই মেন্টাল সাপোর্ট আর এনকারেজমেন্টটা দিয়েছে এবং বিয়ের পরে আমার হাজবেন্ড যেটা আমাকে দিচ্ছে। তো ডেফিনেটলি যখন, এবং আমি আই ট্রুলি বিলিভ আমি আজকে যেটাই করছি বা আমি যে চাকরি করতে পারছি বা যে টেক কোম্পানিতে আছি, ডেফিনেটলি ইট গোজ টু দেম। যে কোনো মেয়েদের যখন সাপোর্ট দরকার, যে কোনো মেয়েরা যখন টেকনিক্যাল সাইডে যাবে, আমার কাছে মনে হয় যে এটা এই এই হেল্পটা বা এই মেন্টাল সাপোর্টটা বা এনকারেজমেন্টটা ইট হ্যাজ টু কাম ফ্রম আ মেল ফ্রেন্ড অর ইঞ্জিনিয়ার অর partner, doesn't matter, but it has to be not from the minority group. যে ওই ইনকাম ওই ওই ইয়েটা দরকার যে না ইউ শুড ডু দ্যাট, এটার জন্য যা করা দরকার আই উইল গিভ ইউ সাপোর্ট। আর একটা হচ্ছে যে ইয়াং ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য অনেক বেশি রোল মডেল ক্রিয়েট করার জন্য অনেক বেশি ইনভাইটেড টক করা উচিত। আমাদের সময় আমরা ওভাবে দেখিনি জিনিসটা, যে কারণে আমার কাছে তখন মনে হতো যে আচ্ছা আমার যদি একটা রোল মডেল থাকতো, কোন ইঞ্জিনিয়ার যাকে দেখে, মেয়ে ইঞ্জিনিয়ার যাকে দেখে আমার মনে হবে যে ও আই ওয়ান্ট টু বি লাইক হার। আমি মাস্টার্সতে এসে আমার প্রফেসর ছিল প্রফেসর আয়শা আল শাবিনী, উনি আইম্যাপস এর ফাউন্ডার, ইন্টারন্যাশনাল মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স সোসাইটি, সো অ্যান্ড প্যাকেজিং সোসাইটি, ওটার উনি ফাউন্ডার। সো উনি আমার জন্য যেমন মাস্টার্সতে এসে একটা রোল মডেল হলো যে ও আচ্ছা উনি একটা মেয়ে, উনি এভাবে কাজ করছে, আই 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 ক্যান বি লাইক হার। সো ওই ওই জিনিসটা আমার মনে হয় অনেক বেশি ইনফ্লুয়েন্স করে, অ্যাট লিস্ট ফর ফিমেল ইঞ্জিনিয়ার। আর একটা আমি খুবই জোর দিব এটার উপর, নেটওয়ার্কিং। নেটওয়ার্কিং বলতে যে আমরা অনেক সময় এটাকে খারাপ টার্ম হিসেবে দেখি, ইটস নট আ ব্যাড টার্ম, যে আমার ইনফরমেশনটা শেয়ার করা। আমি পাশ করে বের হলাম, ডাজন্ট ম্যাটার আমি কোথায় যাচ্ছি, আমি যদি একটা ব্যাংকে যাই বা আমি হচ্ছে বা কোন একটা টেক কোম্পানিতে যাই, ব্যাংকে যে অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার আমি কি কাজ করছি, বা আমি যে ব্যাংকে যাচ্ছি আমি যদি ইঞ্জিনিয়ার নাও থাকি কেন আমি আমার লাইনটা চেঞ্জ করলাম, এই ধরনের ইনফরমেশন গুলো যখন শেয়ার হবে ইট মাইট বি হেল্পফুল ফর আদার। তো আমি যেমন হচ্ছে একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করেছি ফেসবুকে ওয়েবেন ওমেন ওয়াস্ট ওয়েমেনদের নিয়ে। এটা এই প্যান্ডেমিকের সময় আমার কাছে মনে হলো আচ্ছা প্রবাবলি এখন 38 ব্যাচ চলছে, কিভাবে সম্ভব যে 38 ব্যাচ বের হয়ে গেল, আমরা আমাদের কোনো নিজস্ব গ্রুপ নাই একটা যে মেয়েদের, যেখানে আমরা জানবো আমার সিনিয়র আপুরা কোথায় আছে, আমার জুনিয়ররা কোথায় আছে, যখন যেটা হেল্প দরকার বা অ্যাট লিস্ট যখন দরকার যে আমি
আমি অ্যাটলিস্ট জানবো যে অ্যাজ এ রোল মডেল আচ্ছা এই আপুটা এখানে আছে বা এই আপুটার লাইন চেঞ্জ করলো কেন করলো ওনার কি প্রবলেম হলো যে I can maybe I would not go through that path or I can change that in my life. So ওই টাইপের ইনফরমেশন শেয়ার করার জন্য তো আমার কাছে মনে হলো যে কিভাবে পসিবল এটা এখনো হয়নি। তো আলহামদুলিল্লাহ যে ফর্ম কি করেছে আই হোপ সবাই এটাতে জয়েন করবে অ্যান্ড লং ওয়ে টু গো। ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে দেখা যাবে ওয়েমেন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে অ্যাটলিস্ট অস্টে যাতে আমরা দেখতে পারি যে আমরা কে কোথায় আছি কে কিভাবে হেল্প দরকার সেটা করতে পারি। আর আরেকটা জিনিস আমি আমি বলবো যে ড্রিম বিগ। এই এলেন জনসন শার্লফের এই কোটটা আমার খুব পছন্দ। ড্রিম বিগ, ইফ ইউর ড্রিমস ডু নট স্কেয়ার ইউ দে আর নট বিগ এনাফ। So when you dream big, you will one step ahead of your dream, তো of others. কারণ হচ্ছে তুমি তখন আমার মনে হয় কেউ যদি স্বপ্ন দেখা শুরু করে অটোমেটিক্যালি ওই স্বপ্নটা বাস্তবায়ন করার জন্য অটোমেটিক্যালি ওইটার পিছনে কাজ করবে। সো ইটস রিয়েলি নেসেসারি টু যে স্বপ্ন দেখাটা খুব জরুরি আমার কাছে মনে হয়। আর আরেকটা জিনিস বলে আমি শেষ করব, এই প্যান্ডেমিকটা সবার জন্যই খুব স্ট্রেসফুল। দেশে বিদেশে সবাই অনেক মেন্টালি স্ট্রেস আছে, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম ইটস আ গুড অপরচুনিটি যে যার যেটা যেই বিষয়ে ল্যাকিংস আছে বা যে জিনিসটা করার ইচ্ছা এই জিনিসটা আসলে শেষ করা। কারণ আমাদের সবাইকে এখন ফুল টাইম অফিসে যেতে হচ্ছে না বা কাজে যেতে হচ্ছে না বা ক্লাসও ওভাবে ক্লাস অনলাইনে হচ্ছে যে ইচ্ছা মতো যেটা আমি শুনলাম যে রেকর্ডিংও হয়, রেকর্ডিং হওয়ার পরে পরে দেখতে পারে। তো উই হ্যাভ সো মাচ ফ্লেক্সিবিলিটি, আমাদের এই জিনিসটা আসলে কাজে লাগানো উচিত এবং এই টাইমটাকে কাজে লাগিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে ভবিষ্যতে অনেক আমরা কাজে লাগিয়ে অনেক দূর যেতে পারবো। আর I will wish all of you all the best and stay safe. Thank you so much. Thank you so much, Apu, for your informative session. Now I would like to request Shifa Apu if she takes this stage now. Thank you so much, Pabliha. Thank you so much, Apu, for your insightful session. So we had some of our honorable faculty members who have joined our session today. So I'd really like to acknowledge that. We had Dr. Satyendranath Bishar Sir, who's the professor of Department of EEE, Asanullah University of Science and Technology. We have right now with us Aminur Rahman, Assistant Professor, EEE, AUST, and we also have Faisal Nayan Sir, who's the mentor of IEEE AUST student branch and who's the Assistant Professor of the Department of EEE AUST. I would really like to request our faculty members if they could share a few words with us in this celebration event. So first I'd like to request Muhammad Aminur Rahman Sir. Sir, if you could share a few words with us, it would be really amazing for us. Okay, sir. Sir's microphone is not connected. Okay, then I'd like to request Muhammad Faisal Nayan Sir, who's the mentor of IEEE AUST student branch and the assistant professor of Department of EEE AUST. So, sir, if you could share a few words with us, it would be really nice. Faisal Nayan Sir, if you can hear me. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আমি হচ্ছে অনেকদিন পর হচ্ছে IEEE WIE এই প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করলাম।
তো একটু আগে হচ্ছে শারমিন ইসলামের একটা গল্প শুনতেছিলাম, খুবই ইন্সপায়ারিং এই গল্প। তো আমি একটু হচ্ছে আমার পরিচয় দিয়ে নেই, সেটা হচ্ছে আমি বর্তমানে হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে আছি আসলা ইউনিভার্সিটিতে। IEEEর সাথে আমার জার্নি হচ্ছে মোটামুটি 2011 সাল থেকে শুরু, আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম। তারপরে হচ্ছে 2013 থেকে 16 পর্যন্ত আমি IEEEর ব্রাঞ্চ মেন্টর হিসেবে কাজ করছি। তো সবসময় যেটা ট্রাই করছি সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং হচ্ছে টেক কম্পিটিশন এগুলো অ্যারেঞ্জ করতে, যাতে হচ্ছে স্টুডেন্টদের হচ্ছে স্কিল আরো ইমপ্রুভ হয়, তাদের নলেজ যদি ইমপ্রুভ হয়, এই জিনিসগুলো হচ্ছে ইমপ্রুভ করার জন্য। আর IEEE একটা ইম্পর্টেন্ট যেটা ফ্যাক্টর সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং, যেটা হচ্ছে শারমিন যেটা বলছিল। তো আমরা হচ্ছে IEEEর মাধ্যমে কিন্তু একই সাথে হচ্ছে লোকাল এবং সাথে সাথে হচ্ছে গ্লোবাল বিভিন্ন হচ্ছে পার্সনের সাথে হচ্ছে আমরা হচ্ছে কানেক্টেড হতে পারতেছি, খুবই রিসোর্স পার্সনের সাথে। তো যেগুলো আমাদেরকে হেল্প করবে ভবিষ্যতে হচ্ছে আমাদের একাডেমিক ক্যারিয়ার, রিসার্চ ক্যারিয়ার এবং হচ্ছে এমনকি হচ্ছে জব ফিল্ডে যদি আমরা হচ্ছে ভালো করতে চাই। তো IEEE অস স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ WIE অ্যাফিনিটি গ্রুপকে হচ্ছে কংগ্রেচুলেশন সকল মেম্বারদেরকে তাদের 4th ইয়ার অ্যানিভার্সারির জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you so much, sir. So I can see now we have 30 participants with us. So I'd like to request those of you who can really turn on their cameras. It would be really nice if you could turn on your cameras and then we can take a bunch of photos. So if you can turn on your cameras, please turn it on, and we're going to take some official photos for today's event. And I'd like to request Arman, Abdullah Arman, who's the logistic coordinator of IASB. He will be taking the photos. So Arman, are you ready? Yes, Apu. Okay. I'm ready. Okay, just to me click করার আগে let us know, okay? Okay, Apu. Okay, thank you. Okay. Oh yes, I'm sorry, Okay. we just missed that. So what we do is in every celebration event, we make this W shape with our fingers. This is the signature shape of WIE. So I'd really like to request everyone to make it so that we can have another photo with it. Can we all do it? Yeah, it's like this. Arman, আমি তোমাকে আবার রিকোয়েস্ট করবো ভাইয়া, if you could take the photos again like the previous one you have taken. Okay. Yeah, thank you. Okay. Just wait. 3, 2, 1. More. 3, 2, 1. Okay. Thank you. Thank you so much, Arman. Thank you so much, everyone, for patiently doing this with us. We are going to be publishing the photos soon on our official page. Also, thanks a lot to all of our respected faculty members and our alumni who have joined us today. We have lost a few of them already. They were busy, so they had to leave. But we have. We have 28 people with us now. So now I'd like to request Pabliha to go for the second session and moderate it. Pabliha, you can carry on, Apu. I think there is a question. One question we received a question now. So I'll Sure. We can take the questions. I think the questions are for Sharmin Islam ma'am, right? yeah. I will request Sarah to carry on with the question session.
Thank you, Fabiha, for giving me the floor. Good evening, everyone. I'm Saima Sarah Rahman, Vice Chair, IEEE AUST Student Branch, WIE Affinity Group. I would like to thank Ms. Sharmin Islam, ma'am, for her informative speech. So let's take the question. Ma'am, the question is, how was it like to change the field? How did you cope up with the new field? Thank you so much for the question. It's an interesting one. So, honestly, what happened, I didn't change my field. It was a new field for me. তো যেটা হয় যে ব্যাচেলারে আমাদের কিন্তু সাবজেক্ট গুলা লিমিটেড থাকে। লিমিটেড বলতে কি যে ফোর্থ ইয়ারে ওঠার পরে যে আমরা কি পাওয়ার লাইনে যেতে চাই না কমিউনিকেশন লাইনে যেতে চাই, এরকম বিভিন্ন সেক্টর আসে, তাই না? যে ভিএলএসআই। সো ওই সময়টায় আমি যেটা বললাম যে আমি ১ বছর কাজ করেছিলাম বাংলাদেশে ইয়ের পরে, আমার ব্যাচেলর পরে। সেই সময় আমার কাজটা কিছুটা পিসিবি এর রিলেটেড ছিল, এবং আমি যখন ইউএসএ তে যাই এরপরে আমি দেখলাম যে এইটার এখন অনেক ডিমান্ড। সো আমি আসলে এটা বলবো না যে চেঞ্জ দ্য ফিল্ড, আমি আসলে আই টুক দ্য অপরচুনিটি টু লার্ন নিউ থিং। তো ইট ওয়াজ টোটালি নিউ ফর মি, এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে ইটস ইটস জাস্ট লাইক এ, যেমন ফোর্থ ইয়ার থার্ড ইয়ারে আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু বিভিন্ন নতুন কোর্স নেই। হ্যাঁ, তো ইট ওয়াজ এক্স্যাক্টলি জাস্ট লাইক দ্যাট। আমি একটা নতুন কোর্স নিলাম। তো আমার আমার রিসার্চটা ছিল আমার ছিল সিগন্যাল ইন্টিগ্রিটি পাওয়ার ইন্টিগ্রিটির উপরে মাস্টার্সে। আর মাঝখানে যেটা আমি বলছিলাম যে আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম। আর সেইটা হচ্ছে আমার ব্যাচেলার লাইফে তো আমরা সবাই পাওয়ার নিয়ে কাজ করি, আমাদের পাওয়ারের ওই নলেজটা আছে। সো আই উড নট টেল ইট অ্যাজ আ চেঞ্জ ফিল্ড। কিন্তু কোপ আপের যে ব্যাপারটা ডেফিনেটলি বাইরের বাইরের এখানের ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট ইজ টোটালি ডিফারেন্ট। যে এবং কোপ আপ করতে গেলে যেটা করতে হবে যে ফার্স্ট পেসে আসার জন্য ইট রিকোয়ার্স কন্টিনিউয়াস রিসার্চ। যে আমাকে অনেক এফোর্ট দিতে হয়েছে যে আচ্ছা এখন নতুন কোন জিনিসটা আসলে যেমন সিগন্যাল ইন্টিগ্রিটিতে রিসার্চের কোন জিনিসটা একদম লেটেস্ট, বা পাওয়ার ইন্টিগ্রিটিতে আমি জানি 5 বছর আগে কি পাবলিশ হয়েছে, কিন্তু এখন কি হলো সেগুলো কন্টিনিউয়াসলি পড়াশোনার উপর থাকতে হয়েছে। তো ইয়া। I hope Ms. Tafanum Tahiyat got her answer. I would like to request Fabriha for continue to the next session. Uh, Thank you so much, Sarah. Now I will request our second honorable speaker, Sarah Nahar Chowdhury. I guess she's here, ma'am. I'm here. Ah, okay. Welcome, ma'am. Now I will introduce her. Let me introduce her. Sarah, ma'am, she is a graduate research assistant in Birck Nanotechnology Centre, Purdue University. She is currently working on developing an eco-friendly method of plasmoic color printing, which aims at resolving the crucial scenario of harmful dye color technology. This inexpensive, environment-friendly, and non-bleaching technique of color generation can be used for real-life artistic applications. She is also leading different projects on plasmoics and photoics, like nanolasting, nanolasing, desalination, and modulators. She is the treasurer of SPI Student Chapter, Purdue University. She received her BSc from Asanullah University of Science and Technology and MSc from Bangladesh University of Engineering Technology. She is currently enrolled in PhD program at Purdue University. So I will welcome Sarah ma'am to so that she can carry on her session. Thank you, ma'am. Hello, everyone. Assalamu alaikum. Let me share my presentation.
So it's been long since I saw all of you guys. Some of you guys were my students, and there are like numerous new faces now. It feels good to be connected again because it's been very very long. And as Shire mentioned that we were like I remember him like strolling around the lobbies of Asamoah, kind of trying to convince people, okay, you guys please join the AUST student branch. And I think, yeah, as he mentioned that Diapu, we were like in the uh, first year of the student branch when we worked on that. So it has been like a very long, tiring journey because, as he said, that now we are seeing a lot of participants, but at the very initial stage, we didn't really see that many. And I see a lot of male students also here, which is really inspiring because, as Sharmin Apu said, like, it's a balance between both. I mean, as a male, I mean, you guys also have a lot of responsibilities here. And it's important that you understand and you do your role of participation here. So the sharing takes a lot of time. Let's see. You guys can't see, right? Or you guys can? No, not yet. Not No, yet. miss. Okay. So before I start, I want to say a few things related to what this presentation is all about and the of this webinar. So as the name suggests that it's about women empowerment. And as Sharminapo also said that, at the very earlier stage, we didn't find a lot of people you have to see people to progress. তোমাদের নিজের দেখতে হবে যে আমাদের ক্ষেত্রে যেটা ছিল যে when we were undergrads, we didn't see many women into this, right? That they're progressing, they're kind of aspiring for higher education. So এই ইন্সপিরেশনটা আসে নাই তখন যে হ্যাঁ ঠিক আছে we should aim for something like this. Gradually this is getting better, and the reason for all of these, like the women empowerment, is to lift each other up. তোমাদের individual একটা responsibility আছে, like যেটা আপু বললো যে অনেক সময় যেটা হয় যে আমাদের কিছু এরকম থাকে যে সিচুয়েশন যেটা আমরা ধরো আন্ডারগ্র্যাডে আমরা ডিজায়ার্ড ইউনিভার্সিটি করতে পারি নাই বা ডিজায়ার্ড ফিল্ড করতে পারি নাই। সো ইন দ্যাট কেস তোমাদের ধরো হচ্ছে যে অনেক সময় যেটা হয় যে ইউ গেট ডিমোটিভেটেড, ইউ মাইট থিঙ্ক দ্যাট আমার লাইফে এটাই শেষ, আমি আর জীবনে ভালো কিছু পারবো না, but that's not the case. কারণ হচ্ছে যে I've seen so many bright students যারা হচ্ছে for some situation তারা লাইফে ওই জিনিসটা aspire করতে পারে নাই, even if they came out from very good institutions, but তারা হচ্ছে যে ওই জিনিসটা করতে পারে নাই. So it all depends on you and of course your family. কারণ হচ্ছে যে বাসা থেকে ওই সাপোর্টটা না আসলে কখনোই it's not possible. It starts from you. তুমি যদি চেষ্টা না করো, তোমার যদি ইচ্ছা না থাকে, তুমি কখনো অন্য কেউ তোমাকে এটা করে দিবে না। So it has to start from you. তোমার নিজের চেষ্টা করতে হবে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি জীবনে আমি ছেড়ে দিব না এটা। এই 4 বছর আমি কষ্ট করে পড়ালেখা করেছি, এত কষ্ট করে শিখেছি, আর আমি এটা ছেড়ে দিব, এটা হতেই পারে না। So aspire for that. তুমি একটা মোটিভেশন হতে পারো একজনের জীবনে। So try to do that. So as I was saying here that I would be talking about a little bit about my journey throughout this phase of education, and what I would like to share a few insights that I did throughout this time of my life, and a few things that I should have done. So before I proceed, the entire presentation is based on a few things. Like initially, I would like to discuss
a few things that I should have done during my undergrad. So it's a bit of snippets of what you of this pandemic. আমাদের সিচুয়েশনটা এমন হয়ে গিয়েছে যে life has changed a little bit. So initially, I would like to suggest a few things that you guys can do to kind of improvise your scenario here. Utilize this time to be a better human being and to do better things. And then I would like give you a few insights about what it's like to be outside here and what you guys can do to, I mean, what are the pros and cons here? Now, undergraduate Shoma, I remember that it has been like always আমাদের বাসা থেকে, I don't know what the situation of everyone is, but in most cases it was always about competition. আমাদের হচ্ছে যে আমাদের বাসায় সবসময় জিজ্ঞেস করতো যে okay, what is your grade? What is your result? But no one asked like, oh, okay, what did you learn today? তুমি কি শিখেছো আজকে? বা তুমি শিখে কোনো কিছু মজা লেগেছে তোমার, এমন কিছু পড়েছো? So the situation now is like this, that we are naturally very competitive. আমাদের মধ্যে এই জিনিসটা বেশি আছে যে ও আচ্ছা আরেকজন ভালো করে ফেলবে। So we're mostly concerned about the end result, যে grade কিরকম আসছে, rather than the journey itself. And that's why we don't really enjoy science, because I came from a science background, so I'm saying it from my perspective, that we don't really enjoy the art, the beauty of science, because it's so much pressure যে আমাদের ভালো করতে হবে, that we just get lost to what we can love. So যেটা আমি বলতে চাই যে I made this mistake in my undergrad, and it's not just my fault, it's the society that made us like this. But আমি তোমাদেরকে বলতে চাই, কারণ হচ্ছে তোমরা এখনো you have the chance to develop your learning curve and to not just get everything done যে একটা রেজাল্টের জন্য, মেবি হচ্ছে যেভাবেই হোক, বাট এই টাইমটাকে একটু চিন্তা করো যে মেবি ইউ মাইট লাইক আ ফিউ থিংস যেটা তুমি এখন পড়ালেখা করছো। সো আমি বেসিকলি যেটা এখানে বলেছি সেটা হচ্ছে যে what I feel helped me throughout this journey of learning. So I shared a few names here that you guys can search and you guys can learn. It just হচ্ছে যে just এমনি তোমাদেরকে, it has nothing to do with basic women, it's for everyone. যে তোমরা নিজেরা যদি এই টাইমটা ইউটিলাইজ করতে চাও, you can go for nano-hub lectures, specifically solid state devices and quantum transport. কারণ হচ্ছে যে এখন people are really interested in quantum physics and quantum electronics. So in order to understand that, you have to understand the device, you have to understand the element at the nanoscale. So etar jonno this lecture is by Mark Lundstrom, Ashraful Alam, and Shukriya Datta. They are like Ashraful Alam is actually a Bangladeshi, so unara খুবই চেষ্টা করেছে to make it as easy as possible for you guys to understand the devices from the nanoscale. Another thing that I would suggest here is to go through this machine learning course by Andrew from Stanford. He so again, এখন হচ্ছে যে machine learning has been for a very long time, but then people are getting its usefulness in terms of everything these days. So you guys can look for it, and tomader hopefully, if you are interested in this line, you can get a lot of information from here. Another lecture that I want to talk about is related to electromagnetism. I remember electromagnetics was the most hated subject for me in my undergrad. A subject that it just used to give me nightmares. And it seems funny that I'm doing my PhD based on electromagnetism. মানে আমি জীবনে চিন্তাও করি নাই যে আমি এটা নিয়ে পড়ালেখা করতে হবে আমার। But then a subject itself is, you cannot see it, so it's very hard to grasp.
And that's why I would suggest you, Tomra, you go through these lectures to understand how beautiful electromagnetics is. Also, আমি এখানে আসলে আমার তোমাদের সাথে ওভাবে interact করা সম্ভব হয় না, so I don't have that opportunity to share a lot of things that I feel that you guys need to know. One thing is that what I feel sometimes is a very big problem when you're going for higher education is that tomar life, if education or studying is the only thing that you are, it's the only thing, let's say. So if it doesn't work out, এরকম হতেই পারে life that there will be days that whatever you're studying, whatever you're doing, it is not going to work. So in that case, you need something to move forward, to pull you out of that depression and sadness. And that's why you need extracurricular activities. You need things that might help you to pull yourself out of that depression. এই জন্য আমি সবসময় suggest করি যে go for things like, I mean, not just studying, you have to go an extra mile to just make yourself happy. So go for different hobbies. এখন আমি দেখি people are going for gardening and cooking, photography, dancing, painting. Whatever you do something apart from studying. This is definitely going to help you in the long run. কারণ হচ্ছে যে when you're, as I said, that there will be times that your education is not just going to work. You feel like যে oh okay, আমি তো কিছু পারছি না, আমার কি দিয়ে কি হবে, I'm like এটা তো আমার দিকে দেওয়া সম্ভব না। And আমরা আসলে বাংলাদেশে যখন থাকি, we're in such a small bubble যে when you come outside you realize oh okay, আমি তো আসলে কিছুই না, I'm such a like dust in this entire world. So এটা যদি এই ফিলিংটা, it kills you in a way যখন হচ্ছে you always think that oh আমি পড়ালেখা অনেক ভালো. So that's why I'm suggesting that go for other things rather than studying also. তোমার হচ্ছে যে সারাদিনে do some extracurricular activities that can help. Talk to people, socialize. That Apu said that networking is a really, really important thing. And people who are very, very shy and they cannot socialize much. I mean, I wouldn't say that shyness is like an opposite of being socialized, but it's something like if you don't talk to people, if you don't say what's in your mind, then কেউ এসে কারো টাইম নাই যে এটাকে dig in করবে. So you have to say, you have to talk, you have to convince people. So in that case, it's really, really important that you start from very early, communicate with people, not just from your circle, not from just your friends. Talk to people যাদের সাথে কোনো conversation সম্ভব, like not in your circle. For example, you're talking to someone who is from BBA, from a very different major, and then try to see how you can communicate with people who are not from the same major as yours. And also, I was আমাদের এখানে এসে one of the courses that we had to take is Introduction to Graduate Research, and in that course we had 2 weeks when they just asked us to like learn how to sleep. মানে ঘুমানোর জন্য আমাদেরকে বলেছে যে 2টা সপ্তাহ ধরে আমাদেরকে লেকচার দিয়েছে কিভাবে ঘুমাতে হবে। So হচ্ছে যে sleep is again a very important thing, and it is going to, if you don't sleep properly, then it is going to give an effect in the long run. এখানে আরেকটা জিনিস আমি বলেছি যে retrieval practice, সেটা হচ্ছে যে আমি এই ব্যাপারটা এখানে এসে জেনেছি যে for some people you will see that their memory অনেক sharp, as people say, and they tend to remember things very easily. But for people like me, I easily forget. So this is a practice of studying যেটা হচ্ছে যে so you take a break. Let's say that আমাদেরকে সবসময় বলেছে যে ওখানে যে let's say that for 25 minutes it's a threshold. 25 মিনিটের জন্য you study something and then you take a break for let's say 5 to 7 minutes. You listen to music, you walk, you do something else, completely irrelevant. And then you, after that 5 to 7 minutes, you sit down
and you try to remember what you learned within that 25 minutes. So it's kind of like making your brain practice this retrieval process of যে ডেটা যে আপনি আপনার ব্রেইনে স্টোর করছেন সেটাকে কিভাবে আপনি এক্সট্রাক্ট করবেন regularly so that your brain can function better. So it's something to think about. You guys can do some little bit of Google search regarding that. So এই দুটা আমি so far যে কথাগুলো বললাম, it's basically just to give you a few insights about what I thought you guys might do in this pandemic time. কারণ হচ্ছে অনেক কিছু আমি করি নাই, and that's why আমার পরে এসে I had to suffer because I didn't like science that much to go further a process টাতে. So that's why, because you guys still have time, I believe that this is going to be a great opportunity for you guys now in this situation, that you just try to increase your knowledge, try to, and not in just terms of studying, but in every breath here. A little bit about higher education here that I thought that might be helpful for you guys. It's so after undergrad, jeta hoy je most people, as again Sharmin Apu said, that there weren't like much guidance when she was aiming for higher education, and similarly I also felt something like that when I graduated from Asanullah back in 2015. It was mostly, again, I was a little lost also because we didn't have many role models in this case to look forward to. And guys are interested in this, interested in higher education, then you can go for Magoosh, which is like their friend Ramile ekshate account kinechhilam. It's a little expensive, so you guys can share it. And there are different groups about higher education, so there are numerous files there. So এখন, because of internet, because of like socializing so much, people tend to know a lot of information. So it might happen you get lost in so much information jeta hoy. So I would suggest that a group it's helpful, though there are tons of files, but then still this group is helpful. And আপু যেটা বলেছে যে আপুর পাবলিকেশনের কথা, যে আপুর 4th year এসে যে হচ্ছে যে she went for a conference. The same story goes for me also, that in my 4th year I went for a conference, and that really helped me to motivate myself, to make myself believe, okay, I am also capable of something like that. So if you are interested in higher education, then I would suggest that, aim for you don't have to aim for a journal. You can also aim for a conference. At a conference, it is definitely going to boost up your belief in yourself. It's going to boost up your confidence in this case. And definitely we have like so many good faculties there. So you can work with any one of them, and I'm pretty sure they're also interested. So tend for at least one publication if you are going for higher education here. And not a quick bit about higher education also. Jeta hoy je after your 4th year, হঠাৎ করে you will find a change. You have to decide so many things, whether you're going to go for a job. If you're going for a job, should you go for higher education? Because অনেকেই বলছে যে হ্যাঁ, higher education is better. অনেকে বলছে যে no, staying in this country is better. So I mean, there are so many options, and you have to choose between that. So that messes you up at that point. So it's really important at that point to organize yourself. যেটা আমি এখানে বললাম, this is based on my experience, what I did, because I aim for higher education. But যে কোনো কিছুতে it's really a very good idea to organize your stuffs. আমি এটা বলছি কারণ হচ্ছে যে আমি যখন আমার preparation নিচ্ছিলাম, so শুরুতে এত tons of information, I just got lost. So this a little bit of organization helped me in this case, like যেটা বলেছি যে like the first step is sort the university যেখানে আপনি হচ্ছে যে apply করতে চাচ্ছেন, because the TOEFL and IELTS GRE codes are very different. So এগুলো ভুল হয়ে গেলে তারপর দেখা যায় যে আপনার টাকা পয়সা অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে.
সো এগুলাকে সুন্দর করে নোট ডাউন করা, you have to list the professors যাদেরকে আপনি ইমেল করছেন to communicate. And again, the cost estimation is as important as sending your scores and doing all the stuff. কারণ হচ্ছে যে total cost per university around $120 চলে আসে, যেটা is like a lot. So you have to do a proper cost estimation যে কোথায় কিরকম খরচ পড়ে, কতগুলো ইউনিভার্সিটিতে আপনি করবেন, and deadlines. Again, আপনার documents also, you have to organize the documents again so that like আপনার হচ্ছে যে things don't get lost, কারণ ওই সময় অনেক information, again I'm saying this over and over again, এত information, you have to organize your things. And by starting early, I mean যে দেখা যায় যে most deadlines are due end of December or early January. So maximum মানুষ দেখা যায় যে November থেকে কাজ শুরু করে. But that shouldn't be the case. You can easily start from September, October. আমি হচ্ছে যে যেটা বুঝেছি যে দেখা যায় যে December-এর সময়, because everyone is like applying during that time, what happens is যে the professors get like an overload of applications তখন. So যেটা হয় যে they might just skim through because এত applications আসছে. So if you send them during like October or end of August, এরকম সময়, they have a lot of free time. So আপনাদের সাথে communicate করা তাদের more chances থাকে. আপনাদেরকে হয়তো reply নাও দিতে পারে, but then again they will be able to find some time to go through your application rigorously. So এই জন্য বলছি যে start like do a proper organization of what you want to do and then start early. এটা তো kind of like gelo what to do if you're aiming for higher education. Egulo to documentation, but as your personal experience, এখানে হচ্ছে যে you have to prepare yourself for a very giant leap here. কারণ হচ্ছে যে life is a lot different here compared to what we had in Bangladesh. ওখানে we had the support from our family mentally. কারণ আপনি যদি হচ্ছে যে depressed থাকেন, you have your friends, you have your family there who can kind of lift you up. But এখানে এসে you will feel the first shock is like, oh, আমি এখন অসুস্থ হয়ে গেলে কি হবে আমার, কে আমাকে দেখবে, কি হবে, মানে you have to prepare yourself mentally for that like big step যে এখন আমার you have to do things that I just thought that it's going to get done. I have to do so many things besides studying now. So হচ্ছে যে it is a step forward in your life, and you're going to have like a pile of responsibilities. আপু যেটা বলছিল যে 24 hours is not enough. Weekends এ আপনার ছুটির দিন, it's just that ঘুমানোর ওরকম সময় থাকে না, কারণ you have to do like the house chores. আপনার হচ্ছে যে বাসা গোছাতে হবে, বাসা পরিষ্কার করতে হবে, like রান্না করতে হবে, and বিল দিতে হবে, গাড়ি পরিষ্কার করতে হবে. So মানে কাজের শেষ থাকে না. And then your research is not going to work out. আপনার দেখবেন যে আপনি যে কাজ করছেন, it's failing and failing. It's not working out. You work for several months and still there is no result. And you get depressed. কারণ আপনি 6 মাস ধরে একটা কাজ করছেন, আপনি 1 বছর ধরে কাজ করছেন, and it's not working. Naturally, as a human being, আমাদের তখন depressionটা চলে আসে. And that's why I was saying যে go for other options in life rather than studying also as a hobby, as an extracurricular activity. কারণ ওই সময় আপনার হচ্ছে যে মনে হবে যে am I worth it? আমি কি আসলে এরকম deserving? So এই changes গুলা লাইফে আসবে ফিউচারে, যেটার জন্য হচ্ছে যে you have to prepare yourself. But হচ্ছে যে এখানে আমি যেটা বলেছি যে appreciating little things in life. আসলে বাংলাদেশে থাকলে আমরা অনেক কিছুকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি না, বা আমাদের আশেপাশে যারা থাকে তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি না। ফর এক্সাম্পল, আমাদের প্যারেন্টসদের সাথে যে রিলেশনশিপটা বাংলাদেশে বিল্ড আপ হয়, ওটার থেকে আপনি যখন দূরে চলে আসবেন, ইউ ফিল যে ও
ও ওকে, আমি যখন এখন অসুস্থ হয়ে যাই আমাকে তো কেউ একজন মানে একটা স্যুপ বানিয়ে নিয়ে আসার ছিল বাংলাদেশের মানুষ। কেউ জিজ্ঞেস করতো যে জ্বর আসলে কি হয়, জ্বর আসে যে এই এখন এটা খাও। সো এই জিনিসপত্রগুলা যে আপনি যখন বাইরে এসে আপনার জ্বর আসলে আপনার নিজেরই রান্না করে জ্বর ঠিক করতে হবে, এই জিনিসটা যখন করতে হয় দেন ইউ নো যে ও ওকে বাংলাদেশে আমি আসলে এরকম ছিলাম। তো এটাই বলছি যে অ্যাপ্রিশিয়েটিং লিটল থিংস ইন লাইফ, যেটা হচ্ছে যে আপনি কখনো চিন্তা করেন নাই লাইফে, এগুলা জিনিসপত্র ইজ গোয়িং টু কাম টু ইউ, which is good in a sense, then you know যে you are more down to earth। কারণ হচ্ছে যে এখানে আমি যেটা বললাম যে অনেক কেসে যখন মানুষজন একটু বেটার একটা লাইফস্টাইল লিড করা শুরু করে, কারণ ডেফিনেটলি ইটস আ ডেভেলপড কান্ট্রি, সো ইটস গোইং টু গিভ ইউ বেটার লাইফস্টাইল। সো মানুষজনের এটাও চলে আসে যে ওকে আমি এই বেটার, ও তুমি বাংলাদেশে থেকে কি করছো, দেখো আমার হচ্ছে যে লাইফস্টাইল এখানে কত বেটার, which is not true. I mean, এটা যার যার পার্সোনাল চয়েস, যে কোথায় থাকতে চায়, যে যেটা করে। সো ডোন্ট ডু থিংস লাইক দিস। যদি আমি এখনো জানি না যেখানে যারা আছে তারা ফিউচারে কি করবে, বাট মেবি তারাও ফিউচারে এমন কিছু একটা হায়ার এডুকেশনের দিকে যেতে পারে। In that case, don't look down upon people যারা who chose a different path. কারণ হচ্ছে যে every path is different. So it's just that you like this thing, you like this lifestyle, সেই জন্য আপনি এখানে এসেছেন। A little bit about my life inside যে আমি বলতে চাচ্ছি, কারণ হচ্ছে যে as a female, as a girl, of course অনেক hindrances you have to face, as Sharmi Apu said, like elaborately, যে আপনি যখন বাংলাদেশে থাকেন, the problems that she faced and the things that were different as yet similar here also. I would also agree with her on all of those points যে বাংলাদেশে আসলে it's very hard for a girl, যেটা আপু বলছিল যে হ্যাঁ জবের কেসে যেটা হয় যে I've seen a lot of applications যেখানে বলেছে যে they're not interested in female applicants because it required some physical labor, it requires দেরিতে রাত্রে বাসায় যাওয়া, it requires outside of Dhaka, working outside of Dhaka, যেগুলা হচ্ছে was not that much convenient for a girl. That's why even parents were like, oh না এটা দরকার নাই কাজ করানো, এটা ঝামেলা। So for example, our নিজের parents were like really happy when I became a faculty member, not because of the position, because হচ্ছে যে ও আচ্ছা এটা তো it kind of shows the society as a safe job, যে এটাতে তোমার হচ্ছে less exposure outside of Dhaka. So this is very sad, but this is true. But আমি যেটা এখানে এসে বুঝেছি in terms of security দিক দিয়ে এখানে is much better. I work late at night, 3-4 a.m. and then I can come home like knowing the fact যে আমি বাসায় ঠিক মতো আসতে পারবো। So এই security, এই হচ্ছে যে what you need, this যে এই support from the society, it's there. And of course, social stigma is also a little less. No one cares এখানে যে আপনার লাইফে কি চলছে। You don't have to, you can focus on your work rather than focusing on what the society thinks about you. So a changes গুলা আপনি you might feel is going to happen if you are in a different environment. আপনি যদি আমাদের মানে বাংলাদেশ থেকে if you take a leap forward অন্য একটা এরকম environment, তখন you would feel a certain change in when how even outlook as how people see you as a girl. As a Bangladeshi, অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে যে like food habits, এখানে এসে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়। বাংলাদেশে যে জিনিসগুলো আমরা ইজিলি পেতাম, যে খাওয়ার জিনিসগুলো সেগুলো এখানে পাই না। সো এটাতে অনেক মন খারাপ হয়ে যায় ম্যাক্সিমাম মানুষের। আর হচ্ছে ডেফিনেটলি ফ্যামিলি নাই, অনেকে আছে যে ফ্যামিলির সাথে থাকে, অনেকে আছে যে এখানে একা একা আসে। ইন দ্যাট কেস it's a little hard for people. And এখানে things are very different in terms of norms and social acceptance, আপনার behavior এখানে মানে আমরা যেভাবে গল্প করি, যেভাবে অ্যাড্রেস করি, সেটা হচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল এই যেটা বলছি আপু ভাইয়া, এটা হচ্ছে যখন আমরা একটা
বিগার কমিউনিটি চলে আসি, লাইক যেখানে অনেক আউটসাইড বাংলাদেশ মানুষজন আছে, তখন এই অ্যাড্রেসটা নাম ধরে বলাটা ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট ফর মি শুরুতে, যে কাউকে যে আমার চেয়ে অনেক বড় সিনিয়র তাকে নাম ধরে বলছি। সো এরকম ছোট ছোট জিনিস আছে অনেক কিছু যেটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু গেট অ্যাকাস্টম টু হিয়ার আফটার লিভিং ফর লাইক সাম টাইম। অ্যাজ আ স্টুডেন্ট দে অলসো অনেক ডিফারেন্ট, এখানে এডুকেশন স্টাইল, এখানে পড়ানোর ওয়ে, ফ্যাকাল্টিদের কেসে কমিউনিকেশন উইথ দ্য ফ্যাকাল্টি ইজ ভেরি ভেরি ডিফারেন্ট। লাইক ফ্যাকাল্টিদেরকে নাম ধরে ডাকার জিনিসটাই আমার শুরুতে খুবই কষ্ট হয়েছে, যে আমি আমার একটা ফ্যাকাল্টি, আমি সিনিয়র কাউকেই নাম ধরে ডাকতে পারছি না, যেখানে আমার যে পড়াচ্ছে তাকে আমি কিভাবে নাম ধরে ডাকবো। তো ছোট ছোট জিনিস। আর টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপ ইজ অলসো ভেরি ডিফারেন্ট হিয়ার, লাইক আমাদেরকে আসলে এটা আমাদের এগেইন আমি যেটা বললাম যে সোসাইটির একটা ইস্যু, যে বাংলাদেশে আমাদের অনেক সময় যেটা দেখা যায় যে আমাদেরকে হচ্ছে সিনিয়র জুনিয়র বা ফ্যাকাল্টি আর হচ্ছে যে স্টুডেন্টের মধ্যে একটা ব্যারিয়ার থাকে কমিউনিকেশনের কেসে। সো এখানে একটু ফ্লেক্সিবল ব্যাপারটা। সো এগুলোই বলার ছিল সোফার, যে আমার মোস্টলি অ্যাজ ওমেন প্রবলেমস যেগুলো ফেস করা হয়েছে শারমিন আপু বলেছে। I try to give you a few insights about how to proceed your life. I try to make this presentation based on a universal effect, or I believe ছেলে মেয়ে both they should aspire for a better human being. এখন একটা ছেলে যদি better human being aspire করে, he's going to help his partner also in the future, and same goes for a girl also. So সবাই, if you both of you guys are aspiring for to be a better human being, তাহলে things get a lot easier. And এখানে আমার email address আছে, so in future if you guys need any help regarding anything, I'll definitely be always there for you guys. Thank you. Thank you, Sarah ma'am, for your informative session. Now I will request Tafannum Tayyad Ohi to carry on with the question answer session. Ohi. Hello. Assalamu alaikum. I'm Tafannum Tayyad Ohi, Treasurer of IEEE AUST Mobile Engineering. Affinity. Thank you, Sarah ma'am, for such an insightful. Now let's get to the question answer session. Let's see any question. I have a question actually. How can I choose a particular country if I want to go to higher education? As we know, some of us have an issue like there should be relatives staying in the country. And what steps can I take to handle that? I'm sorry, I didn't get the question. Do you have a for that? ওহি ইউ আর নট অডিবল আপু, তোমার ভয়েসটা কেটে যাচ্ছে। তুমি একটু স্পিকারটা ঠিক করে কথা বলো। I guess Ohi, You are not audible. audible. No, your net, I guess there's a problem. If Ohi cannot connect, তুমি হচ্ছে যে ওহির কোয়েশ্চেনটা, you can ask her question. Okay. Then I'm asking her question. She asked that, Assalamu alaikum, Sarah ma'am. How can I choose the particular country if I want to go for higher education? As we know, some of us have an issue like there should be relatives staying in the country. What steps can I take to handle that? Or this issue, should I choose the subject according to that? Or will I go for subject that I would like to go for? It's hard to choose a particular country in this case because you see, like there are so many countries with so many options here. So it's better. The first step is like to apply as much as possible. এখন হচ্ছে যে there are a lot of options where, for example, if you're intending to apply to the States, তখন হচ্ছে যে
it's much more of a wider option compared to, let's say, other countries like Canada. But then যদি আপনি ক্যানাডাতে অ্যাপ্লাই করতে চান তখন হচ্ছে যে you have to make sure you apply for, so in total, rather than fixing on countries, I would say fixing on universities and topic. আপনার হচ্ছে টপিকের উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে। For let's say that if you are interested in, আমি যেটা নিয়ে কাজ করি ফোটনিক্স, অপটিক্স ফোটনিক্স এর দিক দিয়ে, তো ওই ধরনের কাজে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ গুলাতে অনেক জায়গায় অনেক গুড অপশন আছে। ফর এক্সাম্পল ডেনমার্ক, দেন জার্মানি, as well as USA। আবার যদি আপনি অন্য কিছু সেক্টরে কাজ করতে চান সেখানে অন্য কান্ট্রিজ আছে। সো দেশ হিসাব না করে ইটস বেটার আপনি আগে সবার আগে ফিক্স করা উচিত আপনি কি টপিকে করতে চান। টপিকে করতে চান ওটা ফিক্স করে লুক ফর পেপার্স অর জার্নালস যেগুলাতে ওই টপিক রিলেটেড কাজ হচ্ছে, লাইক লেটস সে টপ জার্নালস অর টপ যে টপ জার্নালস গুলাতে পাবলিশ হচ্ছে, সো কোন ইউনিভার্সিটিস গুলা বেশি সারা দেশ অনুযায়ী, মানে সারা পৃথিবী অনুযায়ী কোন ইউনিভার্সিটিস গুলা বেশি কোন দেশ থেকে, তো ওই অনুযায়ী আপনি তারপরে ওই দেশটাকে ন্যারো ডাউন করবেন যে হ্যাঁ এই দেশটাতে আমি বেশি অ্যাপ্লাই করব, অন্য দেশগুলোতে আর কি কম করব। Thank you, ma'am. We have another question that is, can you share some insight work on your eco-friendly plasmic colored printing technology? Like technically what you work. So plasmonic জিনিসটা হচ্ছে is a part. If I want to explain my work, আমি হচ্ছে basically কাজ করি হচ্ছে light matter interaction নিয়ে। I have a মানে light source is an electromagnetic energy. So এখন আজকাল খুবই কাজ হচ্ছে যে instead of using normal electricity like current electrons, আপনি হচ্ছে light কে use করছেন for transport of information. So আমার কাজটা হচ্ছে যে basically light matter interaction। আর প্লাজমনিক হচ্ছে একটা এটারই ব্রাঞ্চ যেখানে হচ্ছে যে আপনার লাইটটা is going to fall on a metal like let's say silver or হচ্ছে গোল্ড। তো লাইট যখন আপনার এই মেটালটাতে পড়ে তো ওই মেটালটার রং চেঞ্জ হয়ে যায়। সো যেটা ধরেন হচ্ছে যে if you're using silver, সিলভার রংটা কি বেসিক্যালি সিলভার যেটা আমরা বলি। এখন আমি যদি লাইট শাইন করে একটা পার্টিকুলার চেঞ্জ করি তাহলে ওটার রংটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো এই টেকনোলজি ইউজ করা হয় কারণ হচ্ছে যে এখন আপনারা সবাই দেখছেন যে বাংলাদেশে রিসেন্ট টাইমসেও যে রঙের ইন্ডাস্ট্রি গুলো আছে সেখান থেকে অনেক হচ্ছে বর্জ্য পদার্থ বের হয় যেটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টের জন্য খুবই খারাপ কারণ এখানে হার্মফুল ডাই আছে এই রংগুলো করা হয়। সো ইনস্টেড অফ ইউজিং কেমিক্যালস we tend to use like silver and like অন্য বালি এরকম কিছু জিনিস যেগুলা হচ্ছে যে আর্থ মেটালস যেটা হচ্ছে আর্থেই পাওয়া যায়। সো হচ্ছে যে আপনি যদি এটাকে ইউজ করেন সো ইটস মোর ইকো ফ্রেন্ডলি কারণ হচ্ছে এটা এনভায়রনমেন্টে আপনি অ্যাজ এ রিসাইকেল করলে এটা এনভায়রনমেন্টেই বেসিকলি চলে যাবে। So it's a very different field. আপনারা যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকেন you guys can look for optics, plasmonics and photonics। এগুলো হচ্ছে যে নতুন ধরনের আরো কাজ হচ্ছে যেটা হচ্ছে বেসিকলি লাইট as I said যে লাইট নিয়ে কাজ করা, লাইট এনার্জি নিয়ে কাজ করা, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি। Thank you, ma'am, for your answer. I guess I have a question for Sharmin ma'am. I mean, Sharmin ma'am, you are here. Yeah, I am here. There's a question, ma'am. There's Assalamu alaikum, ma'am. I'm curious about your Xbox experience. Can you please share some words with us, like technical works you did in that project? Yeah, sure. তো আমি বলি এক্সবক্স মেইনলি সবাই হয়তো অ্যাজ ইউ নো ইটস দ্য গেমিং কনসোল। তো এক্সবক্সের যে জিনিসটা মজার যে অলরেডি যেগুলো মার্কেটে সেটা নিয়ে কাজ করা যে সেটাতে কোন ফল্ট ছিল, কাস্টমার কি ফিডব্যাক দিল, হ্যাঁ যে ফিডব্যাক দিয়ে বললো যে আমার এক্সবক্সটা 1 ঘন্টা পরে আর স্পিড সেরকম ভালো না, বা উই নিড বেটার স্পিড, উই নিড ডিফারেন্ট ইউএসবি বা ডিফারেন্ট পোর্ট ইন্টারফেসেস, দোজ কাইন্ড অফ থিং।
তো এক্সবক্সের ক্ষেত্রে যেটা যে ইটস কন্টিনিউয়াস, ইট ওয়ার্কস ফর কন্টিনিউয়াস পারফরমেন্স অ্যান্ড স্পিড। যে যদিও কোনো না, যদি আমরা কোনো কমপ্লেইন নাও পাই, তারপরও হচ্ছে ফর বেটার আমরা কন্টিনিউয়াসলি একসাথে কয়েকটা ডিজাইনের উপর কাজ করি। এটার কারণটা কি, নট নেসেসারিলি যে আমি যে ডিজাইনটা এখন চিন্তা করলাম সেটা হচ্ছে সাকসেসফুল হবে। তো যদি ফেলিয়ার কেস হয় তাহলে হচ্ছে আলাদা রাউটে কিভাবে গেলে এটা বেটার হবে। এখন আমি আমি যেমন একটা যেই এক্সবক্সটা নিয়ে কাজ করলাম সেটা হচ্ছে যে প্রিভিয়াস মডেলকে কিভাবে বেটার করা যায়। তো সেটার ক্ষেত্রে আমার কাজ ছিল ইম্পিডেন্স নিয়ে কাজ করা। কারণ ইম্পিডেন্সের যেটা ব্যাপার, স্পিডের ক্ষেত্রে বা পিসিবির এই যে পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক মেইনলি, যেটা যে খুবই জরুরি একটা কনস্ট্যান্ট একটা ইম্পিডেন্স থাকা, এবং যখন পারফরমেন্স বেড়ে যাবে সেক্ষেত্রে তখন এটা খুবই নর্মাল যে অন্য ফ্যাক্টর গুলা ডিগ্রেড করতে থাকবে। তো কিভাবে হচ্ছে সবকিছু তার মানে সব প্যারামিটার গুলা ডিগ্রেড না করে পিসিবিটাকে ভালোভাবে, কারণ জিনিসটা হচ্ছে ব্যাপার যে আজকাল জিনিসপাতি অনেক ছোট হয়ে যাচ্ছে, তাই না, কম্প্যাক্ট হয়ে যাচ্ছে। কম্প্যাক্ট হয়ে গেলে যেটা হয় যে কিন্তু আমরা চাচ্ছি কম্প্যাক্ট ডিভাইস কিন্তু আবার হায়ার পারফরমেন্স। এখন হায়ার পারফরমেন্স দিতে গেলে ডেফিনেটলি আমি যখন রাউটিং করব একটার সাথে আরেকটা রাউটিং এর কিন্তু যেটা হবে খুব ক্লোজলি থাকবে ইচ আদার, তাই না, একটা আরেকটাকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক্যালি বা ধরো অ্যাজ আমি আই থিংক ইউ হ্যাভ রেড অ্যাবাউট মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স, মিউচুয়াল ইন্টারফারেন্স, ওই ওইগুলো একটা আরেকটাকে ইন্টারফেয়ার করে যেটা করে আউটপুটটা বেটার হয় না। তো আমাদের কাজ হচ্ছে যে অপটিমাইজ করা এবং এমন একটা জায়গা আনা যেখান থেকে অ্যাটলিস্ট এটা কাস্টমারকে এফেক্ট করবে না, যেটার আউটপুটটা, এবং they would get better performance with a small compact size. So, did I answer your question? Yes, ma'am. Thank you so much. Yeah, no problem. Thank you, Sharmin ma'am and Sarah Nahar Chowdhury ma'am, for your insightful session. Thank you Okay, I so have a much. question, if you can listen to me. Yes, sir, sure. I'm inside. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আসলে আমি আমার ডেস্কটপ থেকে কথা বলছিলাম, তো আমার মাইক্রোফোন কানেক্টেড ছিল না, সো সরি ফর দ্যাট। শারবিন আমার ফ্রেন্ড, এবং সারাকে তো আমি দেখেছি। সরি ফর দ্য ইলেকট্রোম্যাগনেটিক্স ক্লাস, সারা ওই ক্লাসটা আমি You didn't take my class, so it's like it wasn't that bad, I hope, for the students. But electromagnetics এর basic আসলে একটু খারাপ হয়েছে। তো আমার যে দুইটা প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে কি, ফার্স্টে শর্বির কাছে, শারবিনের শর্ট নেম শর্বি। তো শারবিনের কাছে আমার যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে এক্সবক্স কেন আসলে এএমডি কে চুজ করেছে, মানে এক্সবক্স এবং প্লে স্টেশন দুইটাই হচ্ছে কি কোনো কারণে এএমডি কে প্রেফার করতেছে। সো আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে এইটা। আর সারার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে কি, সারা যেহেতু আইট্রিপলি ট্রেজারার দেখতেছি আমি ওই ইয়ের জন্য, বাংলাদেশের আইট্রিপলি কার্যক্রম এবং ইউএস এর আইট্রিপলি কার্যক্রম আসলে কিভাবে, মানে পার্থক্য যদি করতে চাও যে দুইটার মধ্যে আসলে অ্যাক্টিভিটির মধ্যে পার্থক্যটা কি? থ্যাংক ইউ, এটাই আমার কোশ্চেন ছিল। আচ্ছা, আমি ফার্স্ট কথা যে যেটা এটা খুব প্রপারেটরি কোয়েশ্চেন যে এএমডি কে কেন চুজ করলো, সো আই ডোন্ট থিংক আই ক্যান আনসার দ্যাট, সরি অ্যাবাউট দ্যাট। আর হচ্ছে ডেফিনেটলি আরেকটা জিনিস যে ওইখানে অনেক ক্ষেত্র আমি একটু জাস্ট ভেগলি বলি, অনেক কিছু বাজেটিং এর উপর ডিপেন্ড করে, অনেক কিছু কাস্টমার কাছ থেকে, তার মানে মাল্টিপল কাস্টমার থাকলে এখানে অনেক ধরনের ফ্যাক্টর আসলে চলে আসে। তো পার্টিকুলারলি কোন ক্ষেত্রে কোন জায়গায় যে এএমডি কে চুজ করা হলো আমি আসলে ওই অ্যানসারটা দিতে পারবো না, সরি। ইটস অলরাইট, থ্যাংক ইউ। স্যার যদি এখন ইয়েটা বলতে হয় কি, যে যেহেতু এটা আইট্রিপলি একটা সেমিনার এবং মানে বাংলাদেশেও আইট্রিপলি চলছে, বিদেশেও আইট্রিপলি চলছে, আসলে দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি? কারণ বাংলাদেশে যেটা প্রবলেম হয় যে আইট্রিপলিতে আমি কেন জয়েন করব,
এটা নিয়ে অনেকের মধ্যে অনেকটা কনফিউশন থাকে যে কেন আমি আইট্রিপলি জয়েন করবো। প্লাস আইট্রিপলি যে শুধুমাত্র ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের একটা সোসাইটি না, এর মধ্যে যে সিএসসির স্টুডেন্টরাও আসতে পারে। এটা আমি সায়ের যে সময় স্টুডেন্ট ছিল, ও আইট্রিপলিতে প্রচুর কাজ করতো, সেই সময় আমি বলতাম যে এটা একটু ইয়ে করার জন্য আর কি, এমফেসাইজ করার জন্য। সো হোয়াট ইজ ইউর পার্সপেক্টিভ ফ্রম ইউএসএ আর কি? আসলে ভাইয়া আমার হচ্ছে যে আমি আইট্রিপলি না, এসপিআই, যেটা হচ্ছে যে সোসাইটি ফর অপটিক্স অ্যান্ড ফোটনিক্স। তো ওটা আর কি একটু ডিফারেন্ট, বাট আইট্রিপলি যেটা আমি আসলে এখানে এসে আইট্রিপলি ওরকম ভাবে আর অ্যাসোসিয়েট করতে পারি নাই। কারণ হচ্ছে যে আমি যেটা বুঝেছি যে আইট্রিপলি ইজ more focused on communication side, signal processing, আর হচ্ছে যে এমনি ইলেকট্রনিক্স ওইদিকে ইজ মোর ফোকাসড। আমি যেটা করি দ্যাটস মোর লাইক অপটিক্স এন্ড ফোটনিক্স এর সাইডে, সো ওটা একটু ডিফারেন্ট। এই জন্য আসলে আমার এখানে এসে আর আইট্রিপলির সাথে ওভাবে অ্যাসোসিয়েট করা সম্ভব হয় নাই। বাট আমার মনে হয় ওভারঅল এশিয়াতে আইট্রিপলি ইজ মোর প্রিভ্যালেন্ট কম্পেয়ার টু মানে হচ্ছে যে আমেরিকা অর হচ্ছে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ অ্যান্ড কানাডা। মেবি কারণ হচ্ছে যে আমাদের দেশে মানে স্টিল এশিয়াতে পাওয়ার সেক্টরটা ইজ ডেভেলপিং, সো আইট্রিপলির সাথে আসলে পাওয়ার সেক্টরটা ইজ কোয়াইট রিলেটেড। তো এটা হতে পারে যে এই জন্য দেশে বা হচ্ছে এশিয়ান কান্ট্রিজে আইট্রিপলি ইজ মোর অফ লাইক মোর সবগুলো অর্গানাইজেশনের মধ্যে এটা একটু হচ্ছে যে প্রিভ্যালেন্ট। কিন্তু আমি যেটা নিয়ে কাজ, যেটার ট্রেজার, ওটা হচ্ছে যে এসপিআই, উইচ ইজ সোসাইটি ফর অপটিক্স অ্যান্ড ফোটনিক্স। কারণ হচ্ছে যে আমি আসলে পুরোপুরি লাইন চেঞ্জ করে ফেলেছি। আমি এখন একদমই আমি লেজার্স নিয়ে কাজ করি, আমি হচ্ছে যে অপটিক্স নিয়ে কাজ করি, লেন্স নিয়ে কাজ করি, এগুলো ডিজাইন করি। সো ইটস এ ভেরি ডিফারেন্ট ফিল্ড। এই জন্য আসলে আমাদের এই ফিল্ডে আইট্রিপলির ওই রকম ডমিনেন্স এখনো হয় নাই। মেবি তোমরা করতে পারো, তোমরা ছোটরা মিলে এটা করতে হতে পারে, কিন্তু এখনো সোফার ওরকম কিছু এই ফিল্ডে হয় নাই। মানে তো আমি এখানে আসলে এক্স্যাক্টলি আমার কোশ্চেনটা এরকম ছিল যে লাইক ওএসএ ইজ অলসো অপটিক্যাল সোসাইটি, অপটিক্যাল সোসাইটি অফ আমেরিকা। এখন মানে এইসব সোসাইটির অ্যাকচুয়াল এইমটা কি বা গোলটা কি? যে এদের কি আসলে টেকনিক্যাল একটা নেটওয়ার্কিং তৈরি করা, নাকি আসলে মোটিভেট করা, নাকি নিজেদের কমিউনিটি বিল্ড আপ করা? ওই পার্সপেক্টিভ থেকে বলছি, মানে যেহেতু আমাদের আইট্রিপলি হয়তো এর কোনো আইডিয়া নিতে পারে আর কি যে কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়। ইটস কাইন্ড অফ সিমিলার, যেরকম কনফারেন্সেস অর্গানাইজ করে, তারপরে হচ্ছে যে এই যে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিস থেকে টক অর্গানাইজ করে, যে আপনার হচ্ছে যে এখান থেকে ধরেন হচ্ছে স্ট্যানফোর্ড থেকে একজন প্রফেসর আসলো, এসে একটা টক দিল রিলেটেড টু হচ্ছে যে এনিথিং রিলেটেড টু অপটিক্স এন্ড ফোটনিক্স। আর হচ্ছে গ্র্যান্ট থাকে আপনার, হচ্ছে যে আপনি চাইলে হচ্ছে দেশের বাইরে গিয়ে 1 মাস সামার প্রজেক্টে কাজ করতে পারবেন, এরকম অনেক গ্র্যান্টস থাকে। তারপরে হচ্ছে যে আরো মানে এখানে আমাদের প্রত্যেক বছরে একটা মান্থলি বাজেট করতে হয়, যেটা সিমিলার টু আইট্রিপলি অলসো। সো ওই অ্যানুয়াল বাজেটে সবাই এই ধরনের সিমিলার জিনিসই করে, যে কনফারেন্স। তারপর আমাদের এখানে আরেকটা প্রোগ্রাম হয় যেটা হচ্ছে যে ন্যানো ডেজ। এটা বেসিকলি যে বাচ্চাদেরকে, ছোট বাচ্চা যেরকম হচ্ছে যে 10 বছরের কম, এই বাচ্চাগুলোকে ওরা ওদেরকে হচ্ছে সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টস দেখানো হয়। তো হচ্ছে বিভিন্ন সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টস, লাইক লাইট নিয়ে খেলছে ওরা, রেইনবো বানাচ্ছে, তারপর হচ্ছে যে বিভিন্ন রং মিলাচ্ছে, মিলিয়ে কি হচ্ছে চেঞ্জ, এগুলো দেখছে। সো এগুলো শুধুমাত্র মোটিভেট করার জন্য। সো যেটা সিস্টেমটা এরকম যে প্রত্যেকটা বাচ্চার সাথে তার দাদা বা নানার আসতে হবে, বা এরকম কিছু, বা দাদি নানি, মানে সিনিয়র একজন থাকবে আর একজন জুনিয়র থাকবে, এরকম আর কি। তো এরকম টুকটাক থাকে। সো মেবি তোমরা এরকম অর্গানাইজ করতে পারো স্কুল কিডসদের জন্য আরো বেশি, যে আসানুরাতে একটা ডেমনস্ট্রেশন করলা, যে বাচ্চারা এসে ওরা হচ্ছে কোনো সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট শিখবে বা দেখাবা তোমরা। So it might motivate them to go for science, STEM-based education. আমি একটু স্যারার সাথে অ্যাড করি, হ্যাঁ।
Sarah, if that's okay with you. আচ্ছা, আমার এক্সপেরিয়েন্স যেটা বলে যে আইট্রিপলির সাথে আমি আসলে খুব ভালো ভাবে ইয়ে ছিলাম, অ্যাফিলিয়েটেড ছিলাম এখানে আসার পরে। ওরা যে ধরনের কাজ করে যে আমিনের যে কোয়েশ্চেন যে ওরা কি মোটিভেট করে নাকি হচ্ছে মেইনলি রিসার্চে, তার মানে কিভাবে ইনভলভড, তাই না? তো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে প্রতি উইকলি ওরা একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করে এবং এখানে মেম্বারদের কাছ থেকে তো টাকা নেওয়া হয়, তো সেই টাকাটা একটা ফান্ডে যায়। উইকলি যে মিটিং অ্যারেঞ্জ করা হয় এখানে, এটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যে কিছু স্ন্যাক্স এর ব্যবস্থা থাকে যেন মেম্বাররা অ্যাটলিস্ট স্ন্যাক্স এর জন্য হলেও আসে। তো অনেক সময় দেখা যায় স্টুডেন্ট অবস্থায় এটা ইটস এ বিগ ডিল যে আমি গ্রাজুয়েট স্কুল আছে, আমি সারাদিন কিছু খাইনি, আমাকে পিৎজা দিবে আইট্রিপলিতে। হ্যাঁ, আমি যাব, যে টক শুনবো। হ্যাঁ, এখন ওদের একটা ফান্ড থাকে আলাদা, যে আমি একটা হিসাব করা হয় যে আচ্ছা আমি যদি উইকলি একটা করে মিটিং করি, তার মানে আমার মান্থে 4টা মিটিং, 4টা মিটিং এ আমি যদি 2টা করে পিৎজা রাখি তাহলে আমার খরচটা কত পড়বে, এবং ইন দ্য মিন টাইম হোয়াট আই ক্যান ডু, আমি হচ্ছে একটা প্রেজেন্টেশন দিব, তোমাদেরকে সে সময় থাকতে হবে। হ্যাঁ, তো তখন হবে কি অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেখা যায় অনেকে, যে আমার ইন্টারেস্ট ছিল না ওই বিষয়ে জানার বা ওই কাজটা করার, কিন্তু শোনার পর মনে হলো ও দ্যাটস ইন্টারেস্টিং, আই শুড ডু দ্যাট। তো এইভাবে আসলে ওরা মোটিভেট করে যে 10 জনের মধ্যে থেকে যদি একজনও আসে, হ্যাঁ, দ্যাটস এ বিগ ডিল। কারণ হচ্ছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ওরা প্রচুর পরিমাণে কাউন্সিলিং করে। কাউন্সিলিং বলতে যে একটা অফিস আওয়ার ঠিক করে যে তোমাদের কি কি দরকার, যে আইট্রিপলি যে তুমি ধরো এক্সেস করতে পারছো না কোনো পেপার বা কিছু, হ্যাঁ, কিভাবে করতে পারো, বা নিউ কামারদের জন্য গ্রুমিং যেটা। আর সারার সাথে অ্যাড করি যেটা ও বললো যে স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে, এটা এখানে যেটা করে যে K-12 বলে, K-12 স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে, যে আন্ডার 12 ওদেরকে স্কুল থেকে অ্যারেঞ্জ করে। এটা স্কুল থেকে অ্যারেঞ্জ করে, টিচাররা থাকে এবং বলা হয় যে তোমরা কারা কারা ইন্টারেস্টেড, যারা ভলেন্টিয়ার হিসাবে যাবে তারা নিজেরা একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করবে। তো এটা হয় কি যে ওই প্রজেক্টটা ক্রিয়েট করতে গেলে নিজেরও কিন্তু একটু পড়াশোনা করতে হয় হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স এর জন্য, যে যে জিনিসটা বাচ্চারাও পছন্দ করবে। আমি চিন্তা করছি যে আমি কোন জিনিসটা অ্যাপ্লাই করব, সো বাচ্চাদেরকে যাতে অ্যাট্রাক্ট করা যায়, যাতে ওরা ইয়েতে যায়। এবং আরেকটা করা হয় যে IEEE লোগো দেয়া বিভিন্ন স্টিকার বা অনেক সময় বাচ্চারা এই স্টিকার গুলা, ছোট ছোট জিনিস কিন্তু অনেক সময় পছন্দ করে, যে কলম যাওয়ার পরে ওই জিনিসগুলা দেয় জাস্ট প্রমোট করার জন্য, যে আমরা একটা অর্গানাইজেশন, যে তোমরা এখান থেকে যে ভবিষ্যতে তুমি যখন একটা ইয়েতে যাবা, হাই স্কুলে, বা তুমি যখন একটা ব্যাচেলারে যাবা, ইউ ক্যান জয়েন উইথ আস, আমাদের এরকম বেনিফিট দেয়। এবং যেটা সারা বললো যে একটা গ্র্যান্ট করা হয়, তো একটা বাজেট কিভাবে করা হয় যে ভার্সিটি থেকে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট ওই অর্গানাইজেশনের জন্য দেয়া হয়। এটার জন্য ওদের কিছু রুল আছে, যেমন যে আম, তোমাকে ক্যাম্পাস অ্যাক্টিভিটিস এ থাকতে হবে। হ্যাঁ, তারপরে তুমি হচ্ছে তোমার ক্যাম্পাসের জন্য এই কাজ করলে, তুমি তোমার স্টুডেন্টের জন্য এই কাজ করলে স্টুডেন্টদের জন্য, এবং তোমার নতুন আইডিয়া নিয়ে তুমি স্কুলের ভিসি বা তাদের কাছে যে একটা প্রপোজাল দেয় যে এইটা আমরা আমাদের এই এজেন্ডা, আমরা এই কাজ করলাম বা এই আমাদের প্ল্যান, তো উই নিড মানি ফর দ্যাট। সেই সময় স্কুল ওই যে ভার্সিটি থেকেও একটা ফান্ড দেয়। সো যেটা হয়, পার্সোনাল ফান্ড আমাদের মান্থলি যেটা, প্লাস স্কুল থেকে ফান্ড, সবকিছু মিলিয়ে ওই পুরা প্রজেক্টটা আসলে ক্রিয়েট করা হয়, যে যাতে মোটিভেটেড হয় স্টুডেন্টরা বেশি। আমি কি আনসার দিয়েছি ঠিক মতো, নাকি ইউ আর থ্যাংক ইউ। লুকিং ফর সামথিং এলস? না না, আমি এটি আসলে জানতে চাচ্ছিলাম, স্পেশালি বাজেটারি পলিসিটা আসলে আমার মনে হয় এখানে স্টুডেন্টরাও অনেক হেল্প পাবে আর কি, কারণ এটা একটা বড় প্রবলেম। আইট্রিপলির যে কোনো কাজ করতে গেলে বাজেটগুলো কোত্থেকে আসবে, এটা কি শুধু স্টুডেন্টদের থেকে আসবে নাকি না, ইউনিভার্সিটি থেকে দিবে, এইটা it আসলে comes both way. হ্যাঁ। প্লাস আর বাংলাদেশে কিন্তু এখন মনে হয় 12টা আইট্রিপলি সাবসেকশন আছে, লাইক আইট্রিপলি পাওয়ারের জন্য আছে, রোবোটিক্স এর জন্য আছে, সিগন্যাল ইএসটিএস অনেক কিছু আছে আর কি।
তো এই জন্য আসলে এটাও একটা প্রবলেম আর কি, যে আমাদের আসানুল্লাহ কয়টা অ্যাকোমোডেট করতে পারবে আর কি। তো না, এটা আসলে একটা উইন উইন সিচুয়েশন। আমি যতটুকু শুনলাম যে আমরা হাই স্কুলের স্টুডেন্টদেরকে মোটিভেট করলে তারাও মোটিভেটেড হবে, ইউনিভার্সিটির একটা প্রচারণা হবে, IEEE-র প্রচারণা হবে, অন দ্য আদার এক্স্যাক্টলি। হ্যান্ড ইউনিভার্সিটি হচ্ছে একটা ফান্ডিং করবে IEEEর জন্য, যাতে IEEEর অন্যান্য সেমিনার বা অ্যাক্টিভিটি যেগুলো আছে সেগুলো করতে পারে। সো ইটস আ গুড থিং। সো ইটস না, আ গুড। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যখন IEEE মেইন ইয়েটা থেকে, তার মানে মেইন ব্রাঞ্চটা থেকে দেখে যে ওকে এই স্কুলটা IEEE প্রমোট করছে বা ওদের স্টুডেন্টরা এত বেশি ইনভলভ, ওরাও কিন্তু একটা গ্র্যান্ট করে যে আচ্ছা ঠিক আছে, কারণ এটা ইটস গুড ফর দেম, ওরাও তো টাকাটা পাচ্ছে আসলে। তো ইট গোজ আসলে সব দিক থেকে মোটামুটি যে প্রমোটিং এর যে বিষয়টা, আমার মনে হয় যে ভার্সিটি থেকেও একটু আগে আসলে ওই ওই জিনিসটা বেটার হবে। আর যেটা বললাম যে স্টিকার বা এটার ক্ষেত্রে আরেকটা মজার জিনিস বলি, যে যে লোগো গুলা এক সাইডে ইউজুয়ালি দেখা যায় যে IEEE, আর এক সাইডে কথার কথা আসানুল্লাহর একটা লোগো। হ্যাঁ, তো ওদের কাছে যখন যায়, দে নো আচ্ছা, ও আসানুল্লাহ থেকে আমি পেলাম যে K-12 এর, ওরা অলরেডি দে নো অ্যাবাউট দ্য স্কুল, আর হচ্ছে স্কুল বলতে এখানে তো আসলে ভার্সিটি বোঝায়, তো আমি ভার্সিটির কথা বোঝাচ্ছি যে অলরেডি ওরা না জানে যে ও আচ্ছা এই এই একটা ভার্সিটি আছে, ওরা কাজ করে। সো ডেফিনেটলি যখন অ্যাপ্লাই করে ওইটাকে দে কিপ ইন মাইন্ড, আচ্ছা আসানুল্লাহ নামে কথার কথা একটা ইউনিভার্সিটি আছে, মেবি আই ক্যান লুক ফর দ্যাট, যে ওরা কি কি কাজ করে, IEEE তে কি কাজ হয়, বা IEEE বাদেও অন্য কোন ব্রাঞ্চে কি ধরনের কাজ হয়। ওকে, থ্যাংক ইউ ইয়ের জন্য। আসলে আমি জাস্ট একটা কথা বলছি, আমি শর্মিকে এবং সারাকে তো পার্সোনালি চিনি। দুইজনের মধ্যে একটা খুব কমন জিনিস হচ্ছে কি, যে ওদের দুইজনের যে ড্রাইভ ছিল, সেই ড্রাইভটা এখন আসলে আমি খুব কম দেখতে পাই। মানে শর্মি তো বললোই যে ও 3-1 থেকে, ও আমার সেকশনে ছিল অ্যাকচুয়ালি, ওর রোল ছিল 7, আমার ছিল 2। তো ইনফ্যাক্ট আমরা ল্যাবমেট ছিলাম। মাঝে মাঝে। আচ্ছা, তো এখন ওর যে ড্রাইভ ছিল এবং ওর যে জিআরই পড়ার জন্য 3rd ইয়ার 4th ইয়ার থেকে যে ড্রাইভটা ছিল, ও মোটামুটি গেছিল যে বাইরে যাবে, তো এর জন্য ওর একটা ড্রাইভ ছিল। এবং এই দুইজনের মধ্যে কিন্তু কমন হচ্ছে ওরা দুইজনই হচ্ছে 3 বোন। তো যাই হোক, হয়তো বাসা থেকেও কিরকম সাপোর্ট ছিল সেটা আমি আসলে এক্স্যাক্টলি জানি না। হয়তো দুইজনের ক্ষেত্রে দুই রকম, সেটা ওরাই ভালো বলতে পারবে যে বাসা থেকে কিরকম সাপোর্ট ছিল। বাট ওদের দুজনের প্রচন্ড ড্রাইভ ছিল। এখন আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের স্টুডেন্টরা কোনো কারণে লাস্টের দিকে খুব হয়ে যায়, যে তারা বিসিএস দিতে চাক বা ডিপিডিসি যেতে চাক বা হায়ার স্টাডিজের জন্য যেতে চাক, লাস্টের দিকে কেন জানি ডিমোটিভেটেড হয়ে যায় আর কি। এখন আমি জানি না এটা, মানে একটা কিছুর জন্য যে লেগে থাকতে হয় 6 মাস 1 বছর লেগে থাকতে হয়। প্রাইম এক্সাম্পল হচ্ছে কি শর্মি এবং সারা দুইজন। সারা বুয়েটে মাস্টার্স করেছে, এবং ও যখন ক্লাস নিত ক্লাসের মাঝখানে পেপারগুলো পড়ে পড়ে কিন্তু বুয়েটে মাস্টার্স করেছে, এবং ও কিন্তু মাস্টার্সের ডিফেন্স দিয়েছে একটা বন্ধের মধ্যে এসে এসে ডিফেন্স দিয়ে গেছে আর কি। সো মানে প্রচন্ড অ্যাক্টিভ ছিল। তো আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে অ্যাক্টিভিটি লেভেলটা আমার মনে হয় অনেক ক্ষেত্রে কমে গেছে। অ্যাক্টিভ যদি না থাকা হয় এবং ডিটারমিনেশন না থাকলে আসলে দুইজনের কারোর ধারে কাছে যেতে পারবে না, আমি এটুকু বলতে পারবো। দুইজনই এই দিক থেকে অন্তত আমি বলবো যে তাদের চেষ্টাটা এবং ড্রাইভটা প্রচন্ড ছিল আর কি। থ্যাংক ইউ ফর অর্গানাইজিং আর কি। আমার কিছু বলার নেই, এখানে শায়লা আছে, ওনারা আছে, স্যাররা আছেন, হয়তো ওনারা বলবেন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমিনের সাথে আমি একটু অ্যাড করতে চাই। শারমিন আর সারা দুজনের সাথে আসলে ওই আমিন যেটা বললো, যে দুজনকেই আমার হচ্ছে, শারমিনকে তো ইউনিভার্সিটি থেকে দেখেছি, ইভেন সারাকেও ইউনিভার্সিটি থেকেই দেখা। তো দুইটা মানুষ ছিল খুব ফোকাসড। এই যে শারমিন যেটা বললো যে ও জিআরই পড়তো, এটা ট্রু, ও ল্যাবের বাইরে বসে জিআরই পড়তো, এবং আমরা দেখে আমার খুব ভালো লাগতো, কারণ ও ফোকাস ছিল অনেক আগে। আর সারার যেটা আমি দেখেছি, ওকে আমি পার্সোনালি অনেক আমার দেখা, তো ও ওই যে বললো সব করতে হবে, সারা হচ্ছে এই টাইপের একটা মানুষ। ও কিন্তু ইভেন আমাদের কিছু সারা ট্যুরের আছে, তো ও যেমন হচ্ছে ট্যুর বলো বা যে কোনো অ্যাক্টিভিটি বলো অথবা পড়াশোনা বলো, ও কিন্তু সব প্যারালালি চালাচ্ছে, এবং এটা কিন্তু এত ইজি না। মানে শারমিন এবং সারা এখন দুইজনই লাইফের যেই পর্যায়ে আছে, তারা নিঃসন্দেহে
যদি খুব ফোকাসড না হয় আর খুব বেশি অ্যাক্টিভ না হয় তাহলে আসলে এই পজিশনে আসা মানে আসলে কোয়াইট ইম্পসিবল। আর আজকে তোমাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সময় দেওয়ার জন্য। স্টুডেন্টদেরকে আশা করি ওরা আজকে ইন্সপায়ার্ড, ভবিষ্যতে ওরাও ভালো কিছু করতে পারবে। নেক্সটে ওদেরকে আমরা নিয়ে আসবো ভালো কিছু করলে। এবং অসংখ্য ধন্যবাদ দুজনকে। থ্যাংক ইউ Thank শালা। you so much, আপু। হ্যাঁ, এটা আসলে Thank it was you. a really good opportunity for us also যে আমরা সবার সাথে কমিউনিকেট করতে পেরেছি অনেক দিন পর, নতুন নতুন ফেসেস দেখতে পেয়েছি। এন্ড আমিন স্যার যেটা বললো, আপু যেটা বললো যে ডোন্ট গেট ডিমোটিভেটেড। লাইফে আসলে তোমাদের দেখা যাবে যে সিচুয়েশন এমন আসবে, অনেক কিছু চুজ করতে হবে, বাট ছেড়ে দিও না। এটাই বারবার বলছি যে এত কষ্ট করে পড়ালেখা করছো, এত কষ্ট করে জীবনে এত দূর আগাচ্ছ, ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ নট ইজি। ইটস লাইক তোমার এত টাইমস, তুমি এত শ্রম দিচ্ছ একটা জিনিসের প্রতি, এত সহজে ছেড়ে দিবা সেটা উচিত না তোমাদের কারণ। And you may choose a different path. তুমি হায়ার এডুকেশন করতে, বাংলাদেশে কিছু করতে পারো, যেটাই করো প্লিজ ছেড়ে দিও না। এটাই বারবার বলছি, কারণ একবার যদি তুমি ছেড়ে দাও এটা থেকে আসতে তোমার অনেক কষ্ট হবে, এবং হচ্ছে যে দেখা যাবে যে পরে তুমি একটা ফেজে গিয়ে তোমার রিগ্রেট হতে পারে যে তুমি যে ইজ ইট ওয়ার্থ ইট যে তুমি ছেড়ে দিয়েছো নাকি না এই জিনিসটা। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সবাইকে, তোমরা যে অর্গানাইজ করেছো এটা খুবই ভালো একটা জিনিস ছিল। এন্ড তোমাদের যদি অ্যাকচুয়ালি কোনো হেল্প লাগে, আমি প্রিটি শিওর আপু একই জিনিসই বলবে যে কোনো হেল্প লাগবে ডেফিনেটলি আমাদেরকে রিচ আউট করো, যে আমরা আমাদের চেষ্টা করব যেভাবে তোমাদেরকে সাহায্য করা যায় যেভাবে সম্ভব। আমি একটু অ্যাড করি সারা। তো আরেকটা জিনিস যে আসলে আমি আমি আসলে খুবই চাই পার্সোনালি, আমি অ্যাজ এ অ্যালামনাই, যে আহসানুল্লাহর সবাই বাইরে আসুক। কারণ আমার এখানে এসে যেটা মনে হচ্ছে যে উই ল্যাক অফ দ্যাট। এখানে এনএসইউ এর অ্যালুমনাই আছে, এআইইউবি এর আছে, হ্যাঁ, আপনার সাথে এগ্রি করি। কিন্তু আমার কাছে তখন খুবই আমি লোনলি ফিল করি। আমি হচ্ছে মনে হয় আমি হচ্ছে আমি একা। যেমন আমার একজন আত্মীয় থাকলে বা আমার কাছের মানুষ থাকলে আমি যেই খুশিটা হতাম, আমার কাছে মনে হয় আহসানুল্লাহর একটা মানুষ আসলে আমি এক্স্যাক্টলি একই পরিমাণ খুশি হব। তো এই জন্য যে যেটা বললাম যে যেটা হয়, সারা অলরেডি বলল, কোনো দরকার হলে ডেফিনেটলি রিচ আউট টু আস। হ্যাঁ, আমার কাছে যেটা মনে হয় আমাদের যেটা ল্যাকিংস, যে আমরা আমরা খুব শাই ফিল করি। দেয়ার ইজ নাথিং টু লুজ। তুমি যদি কি কারোর কাছে কিছু চাও, কেউ একজন দিবে অথবা দিবে না। তুমি যদি না চেয়ে বসে থাকো, ইউ আর গেটিং নাথিং। সো আমার কাছে মনে হয় চাওয়ার পর যদি না পাও, দ্যাটস বেটার। আর চাওয়ার পর যদি কিছু পেয়ে যাও, দ্যাটস গুড। তো এমনও হইতে যে আমিও অনেকের কাছে ধরো জিজ্ঞেস করতে, পরে আমার কাছে মনে হলো যে আমার মনে হয় জিজ্ঞেসটা করা উচিত হয়নি, বাট আমি সেই ফিলোসফি থেকে আসলে বের হয়ে আসছি। এখন আমার কাছে মনে হয় যে ইউ শুড রিচ আউট টু আদার্স। যে এখানে লজ্জার কিছু নাই, যে কেউ যদি তোমাকে রেসপন্স না করে, এটা তোমার লজ্জার কিছু না। সো জাস্ট হচ্ছে যেটা, যে খুব প্রোঅ্যাক্টিভ হও, প্রোঅ্যাক্টিভ হয়ে যাও। কারণ হচ্ছে এট দ্য এন্ড দেখবা যে যখন জব লাইফে যাবা বা হায়ার স্টাডিতে যাবা, ওই সময়টা আসলে নিজের ইউনিভার্সিটির নামটা আগে আসলে দেখতে ভালো লাগে, শুনতে ভালো লাগে, এবং ইউ উইল ফিল প্রাউড। হ্যাঁ, ওই জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় ওইটা যদি আমরা স্টেপ আপ করে না আগাই, এটা সম্ভব না। তো আর একটা জিনিস, এখানে আমি অনেকজনকে অনেক অনেক ওয়েমেন ইঞ্জিনিয়ার যেহেতু দেখতে পাচ্ছি, এই জন্য আরেকটু বলি যে যে গ্রুপটাতে আমি খুলেছি, ওইখানে তোমরা একটু প্লিজ স্টেপ আপ করে তোমরা বললো যে আপু আমার এই হেল্প দরকার, বা আমি এই লাইনে, দেখবে অনেক মানুষ হেল্প করতে আসবে। মানুষ, সত্যি কথা বলতে, আমি হেল্প করার জন্য বসে আছি, আমার কাছে কেউ চায় না। ঠিক আছে? তো এখন কথা হচ্ছে এরকম, আমি জানি আমার মতো অনেকেই আছে হেল্প করার জন্য বসে আছে, তোমরা চাও না। চেয়েই দেখো যে পাও কিনা। না পাওয়ার পরে দেন ইউ ক্যান কমপ্লেইন যে আচ্ছা, আপুর কাছে চেলাম কিছু দিল না, বা আমি একটা ভাইয়ের কাছে চেলাম আমাকে কোনো হেল্প করলো না। তুমি 5 জনের কাছে রিচ আউট করো, লিস্ট একজন তোমাকে হেল্প করবে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে সারা যেটা বলছিল, ডিমোটিভেটেড হয়েও না। এই জিনিসটা হচ্ছে, দেখো প্রত্যেকের লাইফে আপস এন্ড ডাউন থাকে। আমি আজকে আমার খুব পার্সোনাল কথা শেয়ার করলাম জাস্ট বিকজ তোমরা যাতে মোটিভেটেড হও। আমার কিন্তু দরকার ছিল না এত পার্সোনাল কথা বলার,
কারণ হচ্ছে এটা বলার জন্য প্রত্যেকের লাইফে বাইরে থেকে দেখে মনে হয় পারফেক্ট, এভরিওয়ান গোজ থ্রু আপস এন্ড ডাউনস। হ্যাঁ, ওই জিনিসটাকে ইয়ে করো না যে না এই দ্যাটস দ্য এন্ড, এরপরে আমার আর যাওয়া যাবে, দেয়ার ইজ নো এন্ড। at the end you have to look end of the tunnel, আমার কাছে মনে হয় there is no end। তো um, আমার কাছে মনে হয় যে তোমরা তোমাদের যেটা ফার্স্টেই ফোর্থ ইয়ারে যাওয়ার আগে আগে মোটিভেশন ঠিক করো যে প্ল্যান এ বি সি। আমার প্ল্যান এটা, আমার প্ল্যান এ যদি আমার মনে হয় যে ঠিক মতো হচ্ছে না, ডেফিনেটলি না হতেই পারে। যেমন এখন যে অবস্থা, অনেকে ইউএসএ আসার জন্য প্ল্যান করেছিল, হ্যাঁ, ভিসাটা বন্ধ হয়ে গেল, অনেকে আসতে পারছে না। এখন কথা হচ্ছে হোয়াট ওয়াজ ইয়োর প্ল্যান বি? আমার যদি না আসতে পারে, সবকিছু তো 100% না। হ্যাঁ, আমি যে কারণে বললাম যে আমি বায়োলজি নেইনি, আমি 100% শিওর ছিলাম, ঠিক আছে? তো দেয়ার শুড বি এ প্ল্যান বি। তো প্ল্যান এ বি সি করে আগাও, এটা পাশ করার আগে হওয়া উচিত। তো পাশ করার আগে যাতে তুমি হচ্ছে পাশ করার পর হঠাৎ করে ইউ ডোন্ট ফিল আই এম লস্ট। So yeah, and always reach out to me and Sarah as she told. And thank you so much আজকে আমাদের এত বকর বকর শোনার জন্য। So it was really nice of you and Sarah ma'am, and it was really informative. We will try to reach out to you whenever anyone is interested. Now I will request Shifa Apu to end this session. Thank you so much, Pabliha. Thanks to both of our guests today, Sharmin Islam ma'am and Nahar Chowdhury ma'am. Your words were really illuminating, and I really think that now that we had this session, a lot of the students from Asanullah will really reach out to you. I hope your inbox gets flooded with, with their texts. I really hope that, and thank you so much for being so kind, and thanks a lot for your time. I'd also like to thank all of our faculty members who has joined us. Their presence is something that really motivates us a lot, and thanks to our alumni members who have joined us today. Because without them, IEEE AUST student branch wouldn't come this far, and we are really grateful to them. And they're still together here with us in this celebration today. So this is the greatest thing we can ask from them. So really thanks to them, and thanks to all the ExComs and all the participants who have participated in this session today. I think it was really enlightening and helpful for them too. And I hope that if any of the participants wants to contact furthermore with our guests today, they can reach out to us or directly reach out to our guests and for any further help. So thanks everybody. Thank you so much. It was really nice having you all here today in this platform, and it was really nice celebrating our anniversary with you all. So my heartest thanks to all of you. Thanks ma'am, thanks sir, thanks to all my bhai apus who has joined, and my ExCom members. Thank you very much. I hope you all stay safe and have a great day. And of course, since for both Sharmin Islam ma'am and Sarah ma'am, it's really early morning in USA. So thank you so much. I know how tiring this is for you to take the sessions right at this moment. So we are really thankful and we are grateful. So thank you all. Take care. Good night and stay safe. Thank you. Thank you.